ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये विश्वसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय ननामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सरतोर्पङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रश्रालभिः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तुनः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद श्री अद्वैता गदाधर
శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. నిన్న మనం భగవంతుడు ఎవరో ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాం. భగవంతుడు ఎవరు దాని గురించి చెప్పుకుంటూ మొట్టమొదట మనం బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్ ఈ మూడు తత్వాల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఏ తత్వమైతే సర్వవ్యాపి తత్వమో ఆ సర్వంగా వ్యాపించే తత్వాన్ని బ్రహ్మన్ అన్నారు. అందరి హృదయాల్లో ఉండే ఆ తత్వాన్ని ఏమన్నారు? అది పరమాత్మ అన్నారు. వైకుంఠంలో ఉండే ఆ తత్వాన్ని భగవాన్ అన్నారు. అందుకనే శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణింపబడింది ఏమిటి? వదంతి తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానేతి శబ్దతే అన్నారు. ఆ పరం సత్యాన్ని, ఆ సత్యాన్ని బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్ అని మూడు పేర్లతో పిలిచారంట. ఎందుకు ఈ మూడు పేర్లంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. ఎట్లా ఉన్నాడు? బ్రహ్మతత్వంగా ఉన్నాడు. హృదయంలో, ప్రతి ఒక్క హృదయంలో పరమాత్మగా ఉన్నాడు. వైకుంఠంలో స్వస్వరూపంలో భగవాన్గా ఉన్నాడు. అది ఉన్న బ్రహ్మన్ దాని శబ్దానికి రూపం లేదు. బ్రహ్మన్ దీనికి రూపం లేదు. అందుకని కొంతమంది అంటారు భగవంతుడికి ఎటు స్వరూపం లేదంటారు. భగవంతుడికి స్వరూపం లేదు అన్నవాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ బ్రహ్మతత్వం ఉందే సర్వవ్యాపి తత్వాన్ని గురించి చెప్తున్నారు కానీ భగవంతుడి గురించి చెప్పట్లా. అట్లాగే బ్రహ్మన్, పరమాత్మ ఈ రెండు తత్వాలు భగవాన్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. దాని గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సూర్యుడి కిరణాలు ఈ బ్రహ్మతత్వానికి సమానం, సూర్యుడు భగవానికి సమానం. సూర్యుడికి స్వరూపం ఉంది. ఆ సూర్యుడి నుంచి ప్రకటించిన ఈ కిరణాలు ఉన్నాయే ఆ కిరణాలకి స్వరూపం లేదు. అట్లాగే భగవంతుడికి భగవత్తత్వానికి స్వరూపం ఉంది కానీ ఆ భగవత్తత్వం నుంచి వచ్చిన ఆ బ్రహ్మ తేజస్సు ఉందే అంటే అతని శక్తి, దానికి స్వరూపం లేదు. అందుకని భగవంతుడికి స్వరూపం ఉన్నది, ఆయన ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ఆ శక్తులకి స్వరూపం లేదు. ఎక్కడైతే శాస్త్రాల్లో భగవంతుడికి స్వరూపం లేదు అని చెప్పబడిందో అది ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని వర్ణించే వాక్యాలవి. నిర్గుణం, అరూపం అవన్నీ ఆ శబ్దాలు ఉపనిషత్తులో కనిపిస్తాయి. అవన్నీ ఎవరిని వర్ణించేవి? ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని వర్ణించేది. నిన్న దాని గురించి చెప్పుకున్నావు. పరమాత్మ, బ్రహ్మన్ ఈ రెండు తత్వాలు భగవాన్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఎట్లాగైతే సూర్యకిరణాలు సూర్యుడి నుంచి వచ్చాయి, సూర్యుడి యొక్క ప్రతిబింబం కూడా సూర్యుడి నుంచి వచ్చింది, అట్లాగే భగవాన్ నుంచి బ్రహ్మతేజు వచ్చింది. బ్రహ్మణో ప్రతిష్ఠాహ అమృతస్య చ వేసచ శాశ్వతస్య ధర్మస్య సుఖమేకాంతికస్య చ అన్నాడు భగవంతుడు. అంటే బ్రహ్మణో ప్రతిష్ఠాహం భగవాన్ వల్లనే బ్రహ్మన్. తర్వాత పరమాత్మ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట అన్నాడు. అందరి హృదయాల్లో నేను పరమాత్మగా ఉన్నా అన్నాడు. అందరి హృదయాల్లో ఉండే ఆ పరమాత్మ ఎవరు? కృష్ణుడే, భగవాన్. అయితే భగవాన్ శబ్దానికి మనం అర్థం తెలుసుకుంటూ భగవాన్ అంటే ఏమిటి? ఎవరిలోనో ఈ 6 గుణాలు సంపూర్ణ రూపంలో ఉంటాయి, అతను భగవాన్ అన్నాడు. ఈ 6 గుణాలు ఏమిటి? మొట్టమొదటిది ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు, ఐశ్వర్యం. రెండోది సౌందర్యం, అందం. మూడోది బలం, జ్ఞానం, కీర్తి, వైరాగ్యం. ఎవరిలోనే 6 గుణాలు ఉంటాయో, సంపూర్ణంగా ఉంటాయో అతను భగవాన్. గుణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో అతనికి ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది, అంటే పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. భగవంతుడిలో ఈ గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి భగవంతుడికి ఒక వ్యక్తిత్వం ఉన్నది. అంటే అతను ఒక వ్యక్తి, ఒక పర్సన్. నేను చెప్పుకున్నాం మనం భగవాన్ని ఇంపర్సనల్, అది ఒక వ్యక్తిగాడు. భగవాన్ ఎవరో లేదు, ఒక ఆకాశం లాంటి వాడు, ఏదో ఒక లైట్ లాంటి ప్రకాశం లాంటి వాడు అనిపిస్తాడు, ఏదో శక్తి అనుకుంటారు. కాదు, అతను ఒక వ్యక్తి, మనలాంటి వ్యక్తి, మన మిత్రుడు లాంటి వ్యక్తి, మన తల్లిదండ్రుల లాంటి ఒక వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాడు. అంటే ఏమిటి? ఆయనలో ఏముంది? ఒక భావనలు ఉన్నాయి.
మనలో ఎట్లా భావనలు ఉంటాయో, ఎమోషన్స్ ఉంటాయో ఆయనలో కూడా ఉంటాయి. మనలో ఎందుకున్నాయంటే ఆయనలో మూల రూపంలో స్వచ్ఛంద రూపంలో ఉన్నందువల్ల మనకు ఉన్నాయి. ఆయనలో స్వచ్ఛంద రూపంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ, ఈ గుణాలన్నీ, భావనాలన్నీ. మనలో వికృతి రూపంలో ఉన్నాయి అంతే. మనలో ఈ భావనాలు ఎందుకున్నాయంటే పూర్ణ రూపంలో, స్వచ్ఛంద రూపంలో, భగవంతునిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనలో కూడా ఉన్నాయి. అది గురించి చెప్పుకుంటూ ఈ 6 గుణాలతో మనం ఏం చేసుకుంటాం, ఏం చేస్తాం, ఆకర్షిస్తాం. మన ఎంత మటుకోతే మనలో ఈ గుణాలు ఉంటాయో అంత మటుకు మనం ఆకర్షిస్తాం. అట్లాగే భగవంతుడిలో అన్ని గుణాలు సంపూర్ణ రూపంలో ఉండటం వల్ల ఆయన సర్వాకర్షకుడు. భగవంతుడు సర్వాకర్షకుడు కాబట్టి సర్వాకర్షకుడు అంటే కృష్ణ. ఈ కృష్ణ అనే పదానికి అర్థం ఏమంటే సర్వాకర్షకుడు. భగవాన్ అంటే సర్వాకర్షకుడు, సర్వాకర్షకుడు అంటే కృష్ణుడు. భగవాన్ ఎవరు? కృష్ణుడు. నిన్న దీని గురించి చెప్పుకున్నాం. శాస్త్రాల్లో కూడా అన్ని శాస్త్రాలు, ఏ శాస్త్రాలైనా చూడండి, దానిలో కృష్ణుడి భగవాన్గా చెప్పబడింది. భగవద్గీతలో ప్రతి ఒక్క పేజీలోనూ శ్రీ భగవాన్ వాచ అన్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడింది కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. అది అన్ని ఏ శాస్త్రాలు చూసినా అన్ని శాస్త్రాలు కృష్ణుడినే భగవంతుడిగా భావించినాయి అని మనం చెప్పచ్చు. మనం నిన్న ఆ కృష్ణుడు భగవంతుడు అని దాని గురించి చెప్పుకోవటానికి ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చాం. ఆయన చేసినప్పుడు ఆ లీలలో ఈ ప్రకాశించాడు. ఏం ప్రకాశించాడు? ఈ 6 గుణాలు సంపూర్ణంగా ప్రకాశించాడు. ఎట్లా? ఐశ్వర్యం, ద్వారకా లీలల గురించి చెప్పాడు. ఎట్లా 16,108 రాణుల్ని చక్కగా చూసుకున్నాడు. ఒక్కొక్క రాణుకి ఎంత ఐశ్వర్యం అంటే మనం అనుకున్నంత ఐశ్వర్యం అంట. ఒక్కొక్క రాణికి అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేంత సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అతను. ఐశ్వర్యం తర్వాత మన అందాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం. గోపికలు ఎట్లా ఆకర్షకుడయ్యారు కృష్ణుడికి. బలం గురించి కృష్ణుడు ఆయన చూపించాడు. ఎడంచేటు చిన్నవేలుతో ఆయన ఎత్తాడు. ఏమిటి? గోవర్ధన్ పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. 7 రోజులు ఎత్తాడు. అది బలానికి ఒక ప్రమాణం. అట్లా అన్ని గుణాలు భగవంతుడు కృష్ణుడు ప్రకటించినప్పుడు చూపించి ఆయన చెప్పాడు, నేనే భగవంతుణ్ణి, అహం సర్వస్య ప్రభః అన్నాడు. నేను అన్నిటికీ కారణం నేనే అని కృష్ణుడు చెప్పాడు. తర్వాత మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మనం ఈ కృష్ణుడే భగవానుడు అని చెబితే వాళ్ళు అనుకుంటారు మిగతా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని మేము పూజ చేసుకుంటున్నాం కదా, వాళ్ళ గురించి ఏమిటి అని చెప్పుకున్నప్పుడు మేము ఒక ప్రశ్న అడిగా. ఎంతమంది భగవానులు ఉన్నారు? ఒకడే. దేవతలు ఎంతమంది ఉన్నారు? 33 కోట్లు ఉన్నారు. అంటే ఈ భగవాన్ అనేవాడు ఈ 33 కోట్లు ఆ దేవతల కంటే ఆ వేరు కేటగిరీ, ఇంకొక కేటగిరీకి చెందినవాడు. అదే కాబట్టి ఈ భగవాన్ ఒక్కడే. ఈ దేవతల్లో ప్రముఖంగా మనం శివుడు గురించి, విఘ్నేశ్వరు గురించి, ఇద్దరు గురించి, వినాయకుడి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నిన్న. చెప్పుకుంటూ మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే దేవతలందరూ భగవంతుని యొక్క భక్తులే. శివుడు ఎవరో కాదు, వైష్ణవానాం యథాశంభు. శివుడిని కనుక అడిగితే మీరు ఆయన చెబుతాడు, ఏం చెబుతాడు? నేను కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడిని అంటాడు. ఎల్లప్పుడూ రామనామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడు శివుడు. ఈశ్వరుడు శివుడు ఈశ్వరుడు అవుతే కృష్ణుడు పరమేశ్వరుడు. ఇక్కడ ఈశ్వర దేవాలయం అంటే శివుడి దేవాలయం, పరమేశ్వరుడి దేవాలయం అంటే ఏమిటి? కృష్ణుడి దేవాలయం, విష్ణు దేవాలయం. దీని గురించి శివుడి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. ఎట్లా అతను పరమ వైష్ణవుడు, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటాడు, కీర్తన చేస్తూ ఉంటాడు కైలాసంలో. విఘ్నేశ్వరుడి గురించి కూడా చెప్పాం. విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేయాలి అంటే భగవద్గీత చదవాలి. ఎందుకంటే ఆయన మన కోసం భగవద్గీత రాశాడు. ఆయన రాసింది మనం చదవకుండా మనం ఏదేదో విఘ్నేశ్వరుడికి ఏదో పూజ చేస్తూ ఉంటే అతనికి ఏం నచ్చదు. మీరు భగవద్గీత కనుక చదివితే వినాయకుడు అనుకుంటాడంట, నేను రాసింది ఏదో ధన్యమైంది, చదువుకుంటున్నాడు అనుకుంటాడు. అట్లాగే వినాయకుడి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నిన్న. తర్వాత ఇవాళ అన్ని దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి మనం కూడా చెప్పుకుందాం. ఎవరి గురించి చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు? దుర్గాదేవి గురించి చెప్పుకుందామా? దుర్గాదేవి ఎవరు? దుర్గాదేవి ఎవరో మీకు చిన్న పరిచయం ఇస్తాను, తర్వాత దుర్గాదేవి గురించి మనం చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు దుర్గా ఎన్నెన్నో స్వరూపాలు ఉన్నాయి.
ఆ దుర్గా యొక్క స్వరూపం ఎక్స్ట్రీమ్ సౌత్ అంటే దక్షిణం వెళ్తే సముద్ర ఒడ్డులో ఎవరున్నారు? దుర్గాదేవి ఏ రూపంలో ఉంది? దక్షిణ తీరంలో కన్యాకుమారి లాగుంది. అట్లాగే మనం ఉత్తర భారతానికి వెళ్ళి హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో దుర్గాదేవి ఏ స్వరూపంలో ఉంది? వైష్ణవదేవి అంటారు, వినుంటారు మీరు. వైష్ణవదేవి ఆమె పేరు వైష్ణవి. దుర్గాదేవి పేరు వైష్ణవి. వైష్ణవి అంటే ఏమిటి? విష్ణు యొక్క భక్తురాలే, అదే కదా. ఇది ఒక మాట చాలు మనం తెలుసుకోవటానికి. దుర్గాదేవి ఎవరో ఆమె పేరుతోనే తెలిసిపోతుంది. ఆ దుర్గాదేవికి ఎన్నో స్వరూపాలు ఉన్నాయి. దానిలో ఒక స్వరూపం వైష్ణవి. వైష్ణవి అంటే ఎవరు? విష్ణు ఒక భక్తురాలు అని తెలిసిపోతుంది. అదే కాకుండా ఈ దుర్గాదేవి ఎవరో కాదు, భగవంతుని యొక్క ఛాయాశక్తి అన్నారు. సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయైవ యస్య భువనాని విభర్తి దుర్గా ఇచ్ఛానురూపమపి యస్య చ చేష్టతే సా గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఈ బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మదేవుడు చెబుతాడు దుర్గాదేవి ఎవరు అంటే ఛాయైవ యస్య అన్నారు. ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఛాయాశక్తి అంట. కృష్ణుడి యొక్క ఛాయాశక్తి అంటే ఏమిటి? కృష్ణుడి యొక్క అంతరంగా శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి. ఆ రాధ యొక్క ఛాయగా దుర్గాదేవి ప్రపంచంలో ప్రకాశిస్తుంది. ఈ దుర్గాదేవి ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్ఛానురూపమపి యస్య చేష్టతేసా. ఆ దుర్గాదేవి చేష్టలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇచ్ఛానురూపమపి యస్య అంటే కృష్ణుడి యొక్క కోరిక, ఆ ఇచ్ఛ ఏది కోరతాడో ఆ కృష్ణుడు ఆ కోరిక అనుగత్యగా అనుసరంగా అవన్నీ కార్యకలాపాలు చేస్తుంటుంది, అన్ని కార్యాలు చేస్తుంటుంది. అంటే కృష్ణుడు ఏదనుకుంటే అది చేస్తుందంట. ఆ కృష్ణుడి యొక్క దాసిగా ఉంటుంది ఎవరో దుర్గా. దుర్గాదేవి భక్తులకి చెబితే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. కోపగించుకోకూడదు. ఈ దుర్గాదేవి యొక్క నిజం, ఇది తత్వం. మీరు కనుక దుర్గాదేవినే ఏదో సర్వశక్తి అది ఇది అనుకున్నారనుకోండి, ఆ దుర్గాదేవి కోపం వస్తుంది. దుర్గాదేవి కోపం ఎందుకు వస్తుందంటే తల్లికి ఇప్పుడు కోపం వస్తుందంటే ఆ తండ్రి మాట పిల్లలు వినకపోతే తల్లి కోపం వస్తుందంట. ఇప్పుడు ఇవన్నీ భూకంపాలు అవి ఇవి ప్రాకృతిక దుర్ఘటనలు అన్నీ వస్తున్నాయి కదా. ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఈ దుర్గాదేవి యొక్క ప్రకోపం అది. ఎందుకు ఆ దుర్గాదేవి ప్రకోపిస్తుంది? ఎందుకంటే మనం భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏది చెప్పాడో దాని గురించి మనం తెలుసుకొని కూడా మనం దాని గురించి మనం ఎట్లా భగవంతుడు చెప్పాడో ఆ మాట వినటల్లా. అది కాబట్టి దుర్గాదేవి యొక్క ప్రకోపమే ప్రాకృతిక దుర్ఘటనలు. ఎన్నో దుర్గాదేవి గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఈ దుర్గా అనే ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని గురించి చెప్పుకోవాలి. దుర్గా అనే ఆ మాట ఉంది, ఆ శబ్దం అది 2 పదాలతో ఏర్పడి ఉన్నది. 2 ధాతువులు ఉన్నాయి దానిలో. ఏమిటి? దుర్ ప్లస్ గమ, దుర్గా అన్నారు. దుర్ అంటే చాలా కఠినం, దుష్కరం అంటారు. ఏ కార్యం అయితే చేయటం కఠినమో దాన్ని దుష్కరం అంటారు. అట్లాగే దుహ్ అనే ఆ ధాతు అంటే కఠినాన్ని సూచించే ధాతు. గమ అంటే వెళ్ళిపోవటం, పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోవటం, తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవటం, దాన్ని గమ అన్నారు. గమయతి అంటే నడవటం, అంటే ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళడం గమయతి. ఈ దుర్గా అంటే ఏ చోటు నుంచి బయటికి వెళ్ళటం, నడుచుకుంటూ బయటికి వెళ్ళటం, ముక్తులవటం కష్టము, ఆ చోటిని దుర్గ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఒక కోటని సంస్కృతంలో దుర్గ్ అన్నారు. ఎందుకంటే ఒక కోటలో మీరు బందులు అయినప్పుడు ఆ తలుపులు వేసేస్తే అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవటం కష్టం, అక్కడి నుంచి పారిపోవటం కష్టం. అందుకని ఒక కోటని దుర్గ్ అన్నారు. ఒక జైలు ఉందే, ఒక ఖైదీ, దాన్ని కూడా దుర్గ్ అన్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి పారిపోవటం, తప్పించుకుపోవటం కష్టం. అట్లాగే ఈ ప్రపంచం ఉంది, భౌతిక ప్రపంచం, దాన్ని కూడా దుర్గ్ అన్నారు. ఎందుకు? దుర్గమయతి, ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకొని ముక్తులు అవటం కష్టం కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఏమన్నారు? దుర్గ్ అన్నారు.
ఈ దుర్గ్ అనే భౌతిక ప్రపంచాన్ని, జైలు వంటి దాన్ని ఎవరైతే నియంత్రిస్తారో, ఎవరైతే చూసుకుంటారో చక్కగా, ఆమెని దుర్గా అన్నారు. దుర్గా పేరు దుర్గా ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే దుర్గ్ అనే భౌతిక ప్రపంచాన్ని చక్కగా చూసుకొని, ఎట్లాగైతే జైలు సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడే, జైల్లో పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు, జైలు అధికారులు ఉంటారే, ఆ జైల్లో ఉండే వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. టైంకి అన్నం పెట్టడం అన్నీ చూసుకుంటారు. అట్లాగే ఒక తల్లి వలె మనందరినీ చూసుకుంటుందంట. మనం ఎక్కడున్నాం? ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే జైల్లో ఉన్నాం. అందుకని ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దుర్గ అన్నారు. ఆ దుర్గా అంటే ఎవరైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనే జైల్లో ఉండే వాళ్ళని చూసుకుంటుందో ఆ తల్లి వలె ఆమెను దుర్గా అన్నారు. ఇప్పుడు జైలు నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళాలనుకోండి, ఏం చేయాలి? ఆ దుర్గ యొక్క ఆశీర్వాదం కావాలి. ఆ జైలు కీపర్ ఉన్నాడే, పోలీసు వాళ్ళలో ఏమో ఆశ ఉంటుందంటే, ఏమనుకుంటారంటే ఈ జైల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ చక్కగా జీవించి ఈ జైలు నుంచి బయటపడాలి అనే ఆశతో ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం ఎవరో జైల్లో ఉన్నారనుకోండి, ఆ జైల్లో ఉండే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరిని అడిగారు, మీకు ఏం కావాలి అంటే, నాకు ఒక టీవీ కావాలి, నాకు మంచి ఎయిర్ కండిషన్ కావాలి, అది కావాలి కోరుకోవటం మూర్ఖత్వం. ఏం కోరుకోవాలి? ఈ జైలు నుంచి బయటపడాలి, అది కోరుకోవాలి. అట్లాగే ఈ దుర్గాదేవి ఏం చేస్తుందంటే, ఈ జైల్లో ఉండేవాళ్ళ మనందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. ఏ విచారంతో చూసుకుంటుంది? ఏ భావన ఉంటుంది? ఈ జైలు నుంచి వీళ్ళందరూ బయటికి ఎప్పుడు పడతారు అనే విచారణ ఉంటుంది. అయినా ఈ మూర్ఖులు ఏం చేస్తారు? దుర్గాదేవి ప్రార్థించి, దుర్గాదేవి నాకు ఒక కారు కావాలి, ఒక బంగళా కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి. దుర్గాదేవి ఏదో అనిపిస్తుంది, ఏమిటిది? జైల్లో ఉండి ఎన్నెన్నో కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి నన్ను అడుగుతున్నావు, ఈ జైలు నుంచి బయటికి వెళ్ళాలని దాని గురించి అడుగు అంటుంది. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే జైలు ఉందే, ఆ జైల్లో మనం ఎట్లా హాయిగా ఉండాలో దాని గురించి విచారిస్తున్నాం. ఇది మూర్ఖుడి యొక్క లక్షణం. ఈ జైల్లో ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఆలోచించాలి. ఏం ఆలోచించాలి? ఎప్పుడు పడతామా, ఈ జైలు నుంచి బయటికి ఎప్పుడు వెళ్తామా, ఎప్పుడు ముక్తులు అవుతామా, దాని గురించి విచారించాలి. కానీ ఈ జైల్లో ఎట్లా హాయిగా ఉందామా దాని గురించి విచారించకూడదు. ఇది మన పరిస్థితి. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే ఆ జైల్లో ఉంటూ ఏదో ఇక్కడ హాయిగా ఉందాం, సుఖ సౌకర్యాలతో ఉందాం అనుకుంటున్నాం. దాని గురించి విచారించకూడదు. ఇక్కడి నుంచి బయటికి పడాలా దాని గురించి చూసుకోవాలి. ఈ జైలు గనక మీరు దీనిలో కంఫర్టబుల్గా ఉంటే, ఆ దుర్గాదేవి ఏం చేస్తుందంటే, మీరు ఇక్కడే సుఖశాంతుల్లో ఉండాలని ప్రయత్నిస్తే, ఆ దుర్గాదేవి ఇండైరెక్ట్గా ఈ త్రిశూలంతో ఏం చేస్తుందంటే చెబుతుంది. ఈ త్రిశూలం ఉందే, ఆ 3 శూలాలు ఉన్నాయి దానికి. దాని 3 శూలాల్లో ఒకటి అది ఆత్మిక క్లేశ, ఇంకోటి అది భౌతిక క్లేశ, ఇంకోటి అది దైవ క్లేశ. అంటే చుట్టుపక్కల ఉండే జనాల వలన వచ్చిన మన దుఃఖాలు, జనాల వలన కాదు, జనాల ద్వారా వచ్చిన దుఃఖాలు, దేవతల ద్వారా వచ్చిన దుఃఖాలు, అదే కాకుండా మన శరీరం మనసు వలన వచ్చిన దుఃఖాలు, వీటిని అది ఆ దైవిక, అది భౌతిక, అది దైవిక, అది ఆత్మిక క్లేశాలు అంటారు. ఈ త్రిశూలం అంటే ఈ 3 క్లేశాలు సూచించే శూలం ఇది. దుర్గాదేవి ఏం చేస్తుంది? మన అందరినీ పొడుస్తూ ఉంటుంది ఈ త్రిశూలంతో. ఎందుకు పొడుస్తూ ఉంటుంది? మనకి చెవటానికి. నీకు ఈ చోటు ఉంది, ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఇది స్థాయిగా ఉండే చోటు కాదు. ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి, బయటపడడానికి ప్రయత్నించు, ఇక్కడే ఉండటానికి ప్రయత్నించొద్దు. ఈ దుర్గాదేవి అందుకనే మనకు కష్టాలు వస్తాయి. మన భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టాలు వచ్చింది మనకి మంచిది కోసమే. ఎందుకంటే ఈ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం కనీసం అనిపిస్తుంది, ఈ ప్రపంచంలో ఉండకూడదు, ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలి, ఎప్పుడు బయటపడాలో దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. ఈ జైలు చాలా బాగా కంఫర్టబుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎన్నో సుఖసౌకర్యాలు ఉందనుకోండి, ఆ జైలు నుంచి బయటికి వెళ్ళినాడు కూడా వస్తాడు, జైల్లో ఉండాలని హాయిగా ఉందనుకుంటాడు. ఇది ఒకసారి అయింది. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండేది, పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్, చాలా ప్రసిద్ధి కీర్తి చెందిన పోలీస్ ఆఫీసర్, మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్. మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే ఇవి పొలిటీషియన్స్కి నచ్చదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కార్యాలు జరగవు పోలీస్ ఆఫీసర్ చక్కగా ఉంటే.
అందుకని అందరూ పొలిటీషియన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేసేవాళ్ళు. ఏం చేశారంటే ఆమెని తిహార్ జైలుకి ఇన్ఛార్జ్గా చేశారు. ఆ తిహార్ జైలు ఎంత చక్కగా చేసిందంటే ఆ వ్యవస్థ, అందరికీ అన్ని సౌకర్యాలు, ఆ జైల్లో ఆ ఖైదీలందరికీ అన్ని సౌకర్యాలు ఇచ్చింది. ఎవరికన్నా ఏదో బ్రేక్ఫాస్టో లంచో అన్నం తక్కువ అవుతే స్వయంగా వండి పెట్టేది. అటువంటి చక్కగా చూసుకుంది, తల్లిలా చూసుకుంది. అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి జైల్లో. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ జైలు నుంచి విడదీయబడ్డారు. ఎవరో వాళ్ళ ఖైదీ ఆ టైం అయిపోయింది, పనిష్మెంట్ టైం అయిపోయింది, బయటికి వెళ్ళారు. బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ ఇంటికి వెళ్తే ఆ ఇల్లు వాళ్ళ ఇంట్లో నారకీయ పరిస్థితిగా అనుభవించి మళ్ళీ ఆ జైలుకి వచ్చి అన్నారంట ఆమెకి, మాకు ఇంట్లో బాగాలేదు, జైల్లోనే బాగుంది, జైల్లోనే ఉంచుకోండి అన్నారంట. అవందంటే ఎట్లా ఉంచుకోగలం, అయిపోయింది మీ టర్మ్ అయిపోయింది జైలు అంటే, అది కాదు మా జైల్లో ఎంత హాయిగా ఉందండి. అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన చుట్టుపక్కల ఉండే పరిస్థితి చాలా హాయిగా కంఫర్టబుల్గా చేసుకుంటే మనకి దీంతో ఆసక్తులం అయిపోయి జైల్లో ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది. ఎంతో ఇది మన జీవితం ఒక ఉద్దేశం కాదు. మన జన్మకు ఉద్దేశం అంటే ఇక్కడి నుంచి బయటికి ఎట్లా వెళ్ళాలి, దారి గురించి చూసుకోవాలి. ఎట్లా పోతే ఒకడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కాలేజీ నుంచి బయటపడాలని గురించి చూస్తాడు, కానీ ఈ కాలేజీలోనే ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని విచారించడు. అట్లాగే మనం ఇక్కడ జన్మించినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బయటికి ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, దారి గురించి విచారించాలి. ఇది దుర్గాదేవి గురించి మనం కొంచెం చెప్పుకుందాం. వైష్ణవి, దాని గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఆవిడకి అడిగితే వైష్ణవి అంటే విష్ణు యొక్క భక్తురాలు కాబట్టి ఆ నాన్ వెజ్ తినదు. ఆ దుర్గాదేవి ఎన్ని స్వరూపాల్లో ఉన్నా ఏదో మేకల్ని కోసేస్తూ ఉంటారు, కోసేసి యజ్ఞం, దుర్గాదేవి ప్రసాదం అది ఇది అంటుంటారు. అది తప్పు. వైష్ణవి కాబట్టి ఆవిడకి ఇవన్నీ నచ్చవు. ఎవరు తీసుకుంటారంటే అవన్నీ ఆవిడ భర్త అంటే శివుడు, ఆ శివుడు యొక్క గణాలు ఉన్నారే భూతప్రేతాలు, అవి ఆ ప్రసాదం. అది భూతప్రేతాలకి ఇవన్నీ నచ్చుతాయి, నాన్ వెజ్ నచ్చుతుంది. ఈ బలి చేయటం ఇవన్నీ దుర్గాదేవికి ఎంతదో నచ్చదు. ఇది దుర్గాదేవి గురించి కొంచెం చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు శివుడి గురించి చెప్పుకుందాం, కొంచెం వినాయకుడి గురించి చెప్పుకుందాం, దుర్గాదేవి గురించి చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం బ్రహ్మదేవుడి గురించి చెప్పుకుందాం. బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా ఈ బ్రహ్మ సంహిత అనే గ్రంథంలో చెబుతాడు. ఏం చెబుతాడు అంటాడు, ఈ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అన్నాడు. ప్రతి ఒక్క స్తోత్రంలోను, గోవింద స్తోత్రంలో గోవిందం ఆది పురుషం, గోవిందుడు ఎవడో గాడు, ఆయన ఆది పురుషుడు అని ఎవరు చెబుతున్నారు? బ్రహ్మదేవుడు చెబుతున్నాడు. ఈ సృష్టి చేసిన వాడు స్వయంగా చెబుతాడు ఏంటి, గోవిందుడే ఆది పురుషుడు. స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడు? అది మహావిష్ణు ఆ నాభి నుంచి కమలం వస్తే ఆ కమలంలో పుట్టాడు కదా. అందుకని ఈ బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా మన ఆచార్యులు, గొప్ప భక్తుడు, మన సంప్రదాయానికి ఆచార్యుడు. కొంతమంది అనుకుంటారు ఈ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్త అనుకుంటారు. ఆయన సృష్టికర్త కాదు, ఆయన సెకండరీ గౌణ సృష్టికర్త అంటారు. స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడు అతని గురించి చెప్పుకుంటాడు. భాస్వాన్యతాశ్మశ కలేషు నిజేషు తేజ స్వయం కియత్ ప్రకటయద్యపి తద్వదత్ర బ్రహ్మాయేష జగదండ విధానకర్త గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు చెబుతాడు, నేను అందరి ముందు నేను షైన్ అవుతున్నాను, నేను ప్రకాశిస్తున్నాను. ఎట్లా ప్రకాశిస్తున్నాను? నేను సృష్టికర్త అని ప్రకాశిస్తున్నాను. నా ప్రకాశం ఎటువంటిదంటే ఒక వజ్రంలాగా నేను అందరి ముందు ప్రకాశిస్తున్నాను. అయినా ఈ వజ్రం అందరి ముందు ప్రకాశిస్తుంది. ఎందుకు ప్రకాశిస్తుంది? ఇంకెక్కడి నుంచో ఆ ప్రకాశాన్ని, ఆ లైట్ని తీసుకొని అందరి ముందు వజ్రం ప్రకాశిస్తుందంట. అందరి ముందు వజ్రం ప్రకాశిస్తుంది. అట్లాగే బ్రహ్మదేవుడు అంటాడు, నేను అందరి ముందు సృష్టికర్తగా ప్రకాశిస్తున్నాను. అయినా కృష్ణుడి నుంచి నేను ఆ సృష్టి చేయటానికి శక్తిని ప్రాప్తించి అందరి ముందు నేను సృష్టికర్తగా ప్రకాశిస్తున్నాను. ఎట్లాగోతే ఒక వజ్రం ఇంకెక్కడి నుంచో లైట్ తీసుకొని అందరి ముందు ప్రకాశిస్తుందంట, నేను వజ్రాన్ని అని. నిజంగా చెప్పాలి అంటే
ఈ బ్రహ్మదేవుడిని సృష్టి చేసినవాడు విష్ణు. అదే కాకుండా బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఆ సృష్టికి కావలసిన అవయవాలున్నాయే, కావలసిన తత్వాలున్నాయే, దాన్ని సృష్టి చేసినవాడు విష్ణు. దాన్నన్నీ యూజ్ చేసి దాన్నన్నీ ఉపయోగించి బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టి చేశాడు. ఎక్కడ అయితే మీరు ఓ చొక్కా ఉందనుకోండి, ఆ చొక్కాని కుట్టినవాడెవరు? ఒక దర్జీ, టైలర్. ఆ దర్జీ చొక్కా ఎప్పుడు కుట్టగలడు? ఎవరో గుడ్డ తయారు చేస్తే ఆ గుడ్డని తీసుకొని చొక్కా తయారు చేశాడు. అట్లాగే ఈ గుడ్డ తయారు చేయటం అంటే ఈ సృష్టి యొక్క తత్వాల్ని నిర్మించిన వాడు విష్ణు. ఆ విష్ణు నిర్మించిన తత్వాల్ని యూజ్ చేసి ఉపయోగించి బ్రహ్మదేవుడు ఒక దర్జీలాగా, ఒక టైలర్ లాగా ఏం చేశాడు? ఓ చొక్కాను ఈ సృష్టి చేశాడు. అందుకని సెకండరీ క్రియేటర్ అన్నారు. బ్రహ్మదేవుడు ఎవరు? సెకండరీ క్రియేటర్. ప్రైమరీ క్రియేటర్ అంటే మొట్టమొదట సృష్టికర్త ఎవరు? ప్రాధాన్య సృష్టికర్త ఎవరు? విష్ణు. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఆయన సృష్టి చేసిన తత్వాలను ఉపయోగించి ఈ సృష్టిని ప్రారంభించాడంట. ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా ఆచార్యుడు, ఆయనే చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు భగవంతుడిని. అట్లా మనం ఏ దేవి దేవతల గురించి అయినా, ఇప్పుడు సూర్యుడు గురించి, ఆ సూర్యుడు గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ సూర్యుడి గురించి బ్రహ్మదేవుడు చెబుతాడు, యక్షురేష సవితా సకల గ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తి శేషతేజ యస్యాజ్ఞయా బ్రహ్మత సంవృత కాలచక్రో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అన్నాడు. దీనిలో సూర్యుడి గురించి చెప్తూ, సూర్యుడు ఎవరంటే యక్షురేష సవిత అన్నారు. అంటే కృష్ణుడి యొక్క కన్ను, ఒక కన్ను సూర్యుడు, ఇంకొక కన్ను చంద్రుడు. సూర్యుడు యొక్క ఒక కన్ను సూర్యుడు, ఇంకొక కన్ను చంద్రుడు. ఏం చేస్తాడు? సకల గ్రహాణం రాజా, అన్ని గ్రహాలకి రాజు అంట. ఎవరు? సూర్యుడు. ఏం చేస్తాడంటే యస్యాజ్ఞయ, భగవంతుని ఆ కృష్ణుడి ఆజ్ఞతో భ్రమతి సంవృత కాలచక్రం, ఈ కాలచక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉంటాడు. ప్రతిరోజు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట అస్తమవుతాడు. ఈ ఉదయం అస్తన్ అవుతే ఒకరోజు మన జీవితంలో పోతుంది. అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ మాట చెప్పడం అంటే ఉద్యన్నస్తంచయన్నసో తస్యార్థే క్షణం నీతా ఉత్తమ శ్లోక వార్తయా. సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, ఉదయించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి అస్తం అయిన తర్వాత ఒక రోజు మన జీవితంలో పోతుందంట. ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి భక్తి చేస్తాడో వాడి మీద, అతని మీద ఆ కాలం యొక్క ప్రభావం ఉండదు. ఈ కాలచక్రాన్ని తిప్పేవాడెవరు? సూర్యుడు. ఆ సూర్యుడు ఎవరో కాదు, భగవంతుడి యొక్క శిష్యుడు. కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా భగవద్గీతలో, అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడు? ఇదే జ్ఞానాన్ని, ఈ భగవద్గీతని మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఎవరికి చెప్పాను? ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యం అన్నారు. ఇదం వివస్వతే యోగం, వివస్వాన్ అనే అతనికి రాజుకు చెప్పాడు. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం వివస్వాన్ మనమే ప్రాహ. వివస్వాన్ అంటే సూర్యదేవుడు. ఆ సూర్యదేవుడు కృష్ణుడి యొక్క శిష్యుడు, కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు. అట్లా సూర్యుడి గురించి కూడా మనం ఎన్నో మాటలు చెప్పుకోవచ్చు. సారభూతంగా నిన్న కూడా ఈ మాట చెప్పాం. ఇప్పుడు 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆదరించటం, ఇంకోటి ఆరాధించటం. ఈ 2 ఒకేలాగా అనిపిస్తాయి, కాదు. ఈ 2 ఒకటే కాదు. ఒకడికి ఆదరిస్తాం. ఎవరికి ఆదరించాలి? దేవతల్ని ఆదరించాలి. దేవతల్నే కాదు, ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించాలి. ఒక సభ్య పురుషుడు, సభ్యుడు మనిషి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇతను సభ్య పురుషుడని, మనిషి అని? అతని ఎట్లా ఆదరిస్తాడో మిగతా వాళ్ళని దాన్ని బట్టి చెప్పచ్చు ఇతని ఎంత సభ్యత ఉన్నదో అని. అట్లాగే ఇటువైపు ఆరాధించటం అంటే ఏమిటి? పూజ చేయటం, భక్తి చేయటం, మన జీవితాన్ని సమర్పించటం. అది ఎవరికి చేయాలి? కేవలం కృష్ణుడికే చేయాలి. దేవతల్ని పూజ, దేవతలకి ఆరాధన చేయని అవసరం లేదు, అక్కర్లేదు. మీరు చేసినా ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తారంట, హే ఎందుకు నా చేస్తున్నాను ఆయన, కృష్ణుడు చేయి, మేము కూడా కృష్ణుడికి చేస్తున్నాం. ఆ దేవతలందరూ కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తున్నారు,
మీరు ఆ దేవతలను ఆరాధిస్తే దేవతలు అనుకుంటారంట ఏం చేస్తున్నావు, టైం వేస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నావు. శివుడు అనుకుంటాడు ఏంది నన్ను ఆరాధిస్తూ నీకు ఏ ఉపయోగం. అయినా శివుడికి తెలుసు వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నారంటే ఏదో కోరిక ఉండి ఆరాధిస్తున్నారు. అందుకని చెప్పబడింది, కోరిక ఉన్నా కోరిక లేకపోయినా అన్ని కోరికలు ఉన్నా మీరేం చేయాలి, భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారు. కామ సర్వకామో వా మోక్షకామో దారది తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజయితాం పురుషం పరం అన్నారు. తీవ్రంగా భగవంతుని కృష్ణుని ఆరాధించాలి అని చెప్పబడింది. అటువైపు దేవీ దేవతను ఎప్పుడు అవహేళన చేయకూడదు. శివుడా చెప్పకూడదు. ఎందుకు? ఆయన సామాన్యుడు, వైష్ణవుడు. దేవతలందరూ భగవంతుని యొక్క దాసులు. ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని, ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి కదా, ఆ డిపార్ట్మెంట్ని మేనేజ్ చేయటానికి, ఆ వ్యవస్థని చూసుకోవటానికి ఆ భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే ఈ దేవతల్ని నియుక్తి చేశాడు. అన్ని వర్షానికి ఇంద్రుడు, వాయు, అగ్ని అటువంటి దేవతలను ఒక్కొక్క తత్వానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ భగవంతుడి యొక్క భక్తులు. అందుకని ఆ దేవతలను ఎప్పుడు అవహేళన చేయకూడదు. దాంతోపాటు పూజ చేయటం కూడా అవసరమే లేదు. పూజ చేయాలి, ఆరాధన చేయాలంటే కేవలం కృష్ణుడికే చేయాలి, విష్ణుతత్వాలకే చేయాలి అని నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం. ఇవాల్టి సంగతి ఏమిటంటే, ఇవాల్టి ప్రసంగం ఏమిటంటే ప్రకృతి కాల కర్మ. మొదటో రోజు మీకు గుర్తుంటే మేము చెప్పాం, భగవద్గీతలో 5 తత్వాలు ఉన్నాయి. ఏమిటవి? ఈశ్వర, జీవ, ప్రకృతి, కాల, కర్మ. ఇప్పుడు మనం ప్రకృతి కాల కర్మ ఈ 3 గురించి చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సంక్షిప్తంగా చెప్పుకుందాం. మొట్టమొదటిది ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అంటే మొట్టమొదటి మనం ఈ 2వ రోజు ఆత్మతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని వదిలేసి ఇంకొక శరీరంలో వెళ్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఒక సందేశం వస్తుంది. ఏమిటంటే సందేహం ఉంటుంది. ఏమిటి ఆ సందేహం? ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి ఇంకొక శరీరానికి వెళ్తుంది. ఎటువంటి శరీరానికి వెళ్తుంది? ఇప్పుడు నేను ఒక పురుషుడిని అవుతే మరొక జన్మలో, వచ్చే జన్మలో పురుషుడిని అవుతానా? ఇప్పుడు నేను మనుష్యుడిని అవుతే వచ్చే జన్మలో మనుషులే అవుతానా? ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చా అని ఒక ప్రశ్న. దానికోసం శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఏమిటంటే 84 లక్షల రకాలు యోనులు ఉన్నాయి. 84 lakh స్పీషీస్ అంటారు. 84 లక్షల రకరకాలైన జీవులు ఉన్నాయి, శరీరాలున్నాయి. ఈ 84 లక్షల రకాలు ఏమిటంటే జలజా నవలక్షాన్ని అన్నారు. 9 లక్షల వెరైటీస్, రకరకాలు అయిన జలజ అంటే జలంలో పుట్టిన చేపలు, సముద్రంలో ఉండే నిన్నో తిమింగళాలు, రకరకాలు ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ జలాశయంలో ఉండే జీవులు ఎన్ని రకాలు? 9 లక్షలు. జలజాను లక్షాని. స్థావర 1,20,000 అన్నారు. ఈ చెట్లు, చిన్న చిన్న వృక్షాలు, పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు, ఇవన్నీ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవి ఎన్ని రకాలు? 20 లక్షలంట. ఇప్పుడు ఎవరో కాలేజీలో బాటనీ చదువుతున్నారనుకోండి, వాళ్ళు చెబుతారు ఏదో 32,000 రకాలు ఉన్నాయంట వాళ్ళకి తెలిసినవి. దానికి ఏవేవో గమ్మత్తైన పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు, బొటానికల్ నేమ్స్ అంటారు. ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు, దానికి ఎవరికి అర్థం కాని పేర్లు. అదే వాళ్ళకి చెబితే 20 లక్షల వెరైటీస్ ఉన్నాయంటే ఎవరు బాటనీ చదవరండి, అది పిచ్చెక్కుతుంది. అందుకని ఈ వైదిక్ సైన్స్ అంటే అది 20 lakh వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్. జలజానులక్షాణి స్థావర 1,20,000 క్రిమికా రుద్ర సంఖ్యకా అన్నారు. ఈ చిన్న చిన్న క్రిమికీటకాలు ఉంటాయే, దోమలు, ఈగలు, అట్లా ఈ వర్షాకాలంలో అయితే ఎన్నో మీకు కనిపిస్తాయి. అవి ఎన్ని రకాలు? 11 లక్షల రకాలు ఉన్నాయంట. 11 lakhs. మనం ఈ లెక్క పెట్టుకోలేము. అటువంటిది కృష్ణుడి యొక్క సృష్టి. ఈ సృష్టి ఎంత అద్భుతమైన చూడండి. అదే 40 లక్షలంట.
40 lakh వెరైటీస్ ఆఫ్ 10 లక్షలు వెరైటీస్. విహంగా, విహంగా అంటే పక్షులు, పక్షులు 10 లక్షలు. ఇప్పుడు 9 లక్షలు జలజ అంటే చేపలు, 9 లక్షల చేపలు అంటే ప్లస్ 11 లక్షలు క్రిమికీటకాలు, 20 లక్షలు అయినాయి కదా. దాని తర్వాత ఇంకా 20 లక్షలు స్థావరాలు, 40 అయినాయి. దాని తర్వాత 10 లక్షలు విహంగా పక్షులు, 50 లక్షలు అయినాయి. 30 లక్షలు ఉన్నాయంట. ఏమిటి? జంతువులు, 4 కాళ్లతో చరించే జంతువులు. ఎన్ని? 30 లక్షలు. 80 లక్షలు అయిందిగా. ఇప్పుడు 4 లక్షల రకాలుగా మనుషులు ఉన్నారంట. 84 లక్షల వెరైటీస్. వాళ్ళలో మనం వచ్చే జన్మలో ఈ 84 లక్షల్లో ఏ ఒక్క జాతిలోనూ మనం జన్మించవచ్చు. ఇది ఎటువంటి కంపల్షన్ లేదు. నేను మనుష్యుడిని అవుతే మనుష్యుడుగానే జన్మిస్తాను, పురుషుడిని అవుతే పురుషుగా, స్త్రీగా అవుతే స్త్రీగా, ఒక చేపగానే జన్మిస్తుంది, అట్లా కాదు. ఈ 84 లక్షల్లో ఎటువంటి యోనిలోగానే మనం ప్రవేశించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రశ్న, ఏ యోనిలో అయినా ప్రవేశించవచ్చు. మనం ఏ యోనిలో ప్రవేశిస్తాం వచ్చే జన్మలో, అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? దానికి చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పాడు. అదన్నాడు, ఈ కారణం గుణసంగస్య సద్ అసద్ యోని జన్మషు అన్నారు. అంటే మనం ఎటువంటి గుణాలతో సాంగత్యం చేస్తామో అటువంటి యోని, అటువంటి జీవరాశులు మనం జన్మిస్తామంట. వచ్చే జన్మ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఈ జన్మలో మనం ఎటువంటి గుణాలతో జీవిస్తున్నాము. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్యే తిష్టంతి రజాస జగదన్ని అదో గచ్చంతి తామస అన్నాడు. ఈ తామస అంటే తమసిక భావన కలిగిన వాడు కింద యోని, కింద జీవరాశిలో జన్మిస్తాడు. అంటే ఒక తమసికమైన జీవరాశులు జన్మిస్తారు. వృక్షాల్లోనూ, క్రిమికీటకాల్లాగాను, పందుల్లాగా అట్లా జన్మిస్తారు. ఎవరో మధ్యస్థంగా ఉన్నారనుకోండి, రాజసిక భావనంతో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చే జన్మలో మనుష్యుల్లాగాను అట్లా జన్మిస్తారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, సత్వగుణంలో జన్మిస్తే, సత్వగుణంలో కనుక జీవిస్తే ఒక దేవతల్లాగా ఇంకా పై లోకాలకు వెళ్తారు. అట్లా మనం ఎటువంటి గుణాల్లో మన జీవితాన్ని గడుపుతామో అటువంటి కోరికలు ఉంటాయి మన అంతకాలంలో, చావు సమయంలో, మృత్యు సమయంలో అటువంటి కోరికలు ఉంటాయి. ఎటువంటి మన కోరికలు ఉంటాయో అటువంటి తగ్గ శరీరం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ గుణాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. సత్వగుణం, రజగుణం, తమోగుణం అని. ఇది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ గుణాల గురించి, ఈ గుణాల యొక్క స్వభావం ఏమిటి. ఒక మనుషుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాడనుకోండి, అతని లక్షణాలు ఏమిటి, స్వభావం ఏమిటి, రజోగుణం యొక్క స్వభావం ఏమిటి, తమోగుణం యొక్క స్వభావం ఏమిటి, తమోగుణంలో ఉండేవాడి యొక్క స్వభావం ఏమిటి, గుణాలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎటువంటి గుణాల్లో మనం జీవిస్తామో అటువంటి అటువంటి జన్మ మనకి జరుగుతుంది. కారణం గుణసంగస్య సద్ అసద్ యోని జన్మషు. గుణసంగస్య అంటే ఎటువంటి గుణాలతో మనం సాంగత్యం చేస్తామో అటువంటి జన్మ మనకు దొరుకుతుంది అని చెప్పబడింది. ఇప్పుడు ఈ గుణాలంటే ఏమిటి? ఒకతను సత్వగుణంలో ఉన్నాడు. సత్వగుణంలో ఉన్నాడంటే 100% 100% సత్వగుణం లేడు. సత్వగుణం ప్రాధాన్యంగా ఉంటుంది, కొంచెం రజసు తమస్సు ఉంటుంది. ఎవరు మనం పూర్ణంగా తమోగుణంలోనే ఉన్నాడు 100% తమోగుణం మనం చెప్పలేము. 100% రజోగుణం ఉండదు. కొంతమందిలో 70% సత్వగుణం, 20% రజోగుణం, 10% తమోగుణం ఉంటుంది. అట్లా మనకు మనసులో ప్రశ్న వస్తుంది, మనం అందరం ఆత్మలే అవుతే ఆత్మ ఒకే రకంగా ఉంటుంది కదా, అయినా ఒకడు ఇంకొక రకంగా వ్యవహరిస్తాడు, ఇంకోళ్ళ స్వభావం వేరు ఉంటుంది. ఈ రకరకాలైన స్వభావాలు, ఈ రకరకాలైన ప్రవృత్తులు
ఈ రకరకాల రూపాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇదే. మనందరం ఆత్మ ఒక్కటే, ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అయినా ఈ ఆత్మ యొక్క చైతన్యం ఎటువంటి గుణాలతో సాంగత్యం ఉంటుందో అటువంటి శరీరాన్ని, అటువంటి యొక్క ప్రవృత్తుల్ని, స్వభావాల్ని మనం స్వీకరిస్తాం. ఇప్పుడు ఎన్నెన్నో రకరకాల రంగులు ఉన్నాయి, మనం చూస్తున్నాం కదా. ఎన్నో రంగులు. మీరు అక్కడ చీరల షాప్కి వెళ్తే ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి ఆ చీరల్లోనే, ఆ ముగ్గుల్లో ఎన్ని రకాల రంగులు వేస్తారు. అయినా ఎన్నో రకరకాలైన రంగులున్న ఆ రంగుల్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక పచ్చ రంగు ఉందనుకోండి, ఒక డార్క్ ఉంటుంది, ఒక లైట్ కలర్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఎన్నో రకరకాలైన రంగులు ఉన్నాయి. దానిలో ఆ రంగుల్లో కూడా రకరకాలైన షేడ్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఒరిజినల్గా 3 రంగులు ఉన్నాయండి. ఒకటి ఎల్లో అంటే ఏమంటారు, పసుపు, ఎరుపు, ఎల్లో, రెడ్ అండ్ బ్లూ. ఈ 3 రకాలే ఉన్నాయి. ఈ మూడిటి యొక్క మిశ్రణ, ఈ పర్సంటేజ్ మనం ఒక 90% ఎరుపు, 5% పసుపు, 5% మనం బ్లూ అంటే నీల రంగు, ఈ మూడింటిని కలిపితే ఇంకొక రంగు వస్తుంది. అట్లాగే ఎన్ని రకరకాల రంగులు ఈ 3 రంగుల ఆధారంతోనే వస్తాయి. అట్లాగే ఈ రకరకాల స్వభావం మనకుందే. ఒకటి స్వభావం ఇంకొకటి స్వభావంతో మేలుగలవదు. వాళ్ళు ట్విన్స్ అంటే ఏమంటారు దీన్ని, కవల పిల్లలైనా చూడటానికి ఒకే రకంగా ఉన్న వాళ్ళ స్వభావం వేరుంటుంది. ఎందుకు? కారణం గుణసంగస్య అన్నారు. అందుకని ఎవరైతే ఈ సత్వగుణం ఏమిటో, రజగుణం ఏమిటో, తమగుణం ఏమిటో చక్కగా తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఈ వేదిక్ సైకాలజీ ఉన్నదే అది తెలిసిపోతుంది. ఇతను ఎందుకు కోపగిస్తాడు, ఇతనేమిటి ఏది చెప్పినా ఆలస్యంగా పడుకుని ఉంటాడు, ఇంకోడు చాలా మంచిగా వ్యవహారం చేస్తాడు. ఈ స్వభావం ఎందుకు నాయన, ఇటువంటి వెరైటీ స్వభావం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ గుణసంగస్య. ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం వల్ల మన స్వభావాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి, మన ప్రవృత్తులు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఒకే పని చేసిన ప్రతి ఒక్కడు ఆ పనిని వేరువేరు రకంగా చేస్తాడు. ఎందుకు చేస్తాడు? విన్న మాట కూడా, చెప్పిన మాట ఒకటే, ఆయన గ్రహించటం కూడా ఈ గుణాలతో యుక్తుడై చేస్తాడు. అందుకని ఈ గుణాలు ఏమిటో కొంచెం తెలుసుకోవాలి. గుణాల గురించి చెప్పుకుంటూ భగవద్గీతలో భగవంతుడు 14 అధ్యాయాలను చెబుతాడు. ఏం చెబుతాడు? తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశాత్మకం అనామయం సుఖ సంగేన బంధంతే జ్ఞాన సంగేన చానగా అన్నాడు. అంటే ఏంటి? తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్, ఈ సత్వగుణం ఉందే ఆ నిర్మలత్వాన్ని ప్రకాశిస్తుందంట. తత్వసత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశాత్మకం అనామయం. ఈ సత్వగుణంలో ఉండేవాడు ఆ పాపకార్యాల్లో ఎక్కువ పాల్గొడు, పాపాల నుంచి దూరంగా ఉంటాడు, పాపం చేయడు ఎక్కువ. అంటే పాపాలు చాలా చేయలేనట్టే, పాప ప్రవృత్తులున్నా చేయడు. అది సత్వగుణం. తత్వసత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశాత్మకం అనామయం సుఖ సంగేన. ఈ సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి ఒక రకమైన సుఖంగా ఉంటుంది, జ్ఞానంతో కూడి ఉంటారు. ఏదన్నా వస్తుందనుకోండి, వాళ్ళకి ఒక జ్ఞానం ఉంటుంది, ఈ వస్తువు కావాలా వద్దా, మనకు అవసరం లేదా అని తక్కువ తెలుసు, అవసరమైన వస్తువుని స్వీకరిస్తాడు. వాళ్ళకి ఎటువంటి అజ్ఞానంలో ఉండరు వాళ్ళు. జ్ఞానంతో, జ్ఞాన సంజ్ఞాన, ఏదో పెద్ద ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కాదు కానీ భౌతిక జ్ఞానం ఉంటుంది వాళ్ళకి. దానివల్ల ఒక రకంగా సుఖంగా ఉంటారు, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు, సంతుష్టితో ఉంటారు. ఏది వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆశలు ఎక్కువ ఉండవు. ఏదో కోరికలు ఉన్నా చిన్న ఉంటాయి. ఏదో మేము సాత్వికంగా ఏదో షికారికి వెళ్ళొద్దాం, ఏదో కొండ మీదకి వెళ్ళొద్దాం, భగవంతుని దర్శనం చేసుకొద్దాం, ఆ భావన ఉంటుంది. కానీ ఆ హోటల్కి వెళ్దాం, ఆ పిక్చర్కి వెళ్దాం, ఆ సినిమాకి వెళ్దాం, ఆ పార్టీకి వెళ్దాం, అటువంటి సుఖాల్లో వాళ్ళు పాల్గొరు. సాత్వికమైన భావనతో ఉంటారు. మీకు సాత్వికం అంటే తెలుసు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి సిద్ధాంతం ఏంటి, జీవితాన్ని జీవించడానికి సిద్ధాంతం ఏంటంటే, వాళ్ళకి సాత్విక గుణాల్లో ఉండే వాళ్ళకి సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్. అంటే సరళంగా జీవించటం, ఏది కావాలో ఏది అవసరమో అవే స్వీకరించటం, మిగతా సమయం ఏం చేయటం, దాన్ని విచారణ, విశాలమైన విచారం కలిగిన వాళ్ళు,
ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు, విచారవంతులుగా ఉంటారు. హై థింకింగ్ అన్నారు. సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్. దానివల్ల వీళ్ళందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు, సాత్విక గుణంలో ఉండేవాళ్ళు. రజోగుణంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎల్లప్పుడూ బాధలతో ఉంటారు, ఉద్విగ్నలతో ఉంటారు, మనసు ఎల్లప్పుడూ డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయంలో ఎన్నెన్నో కోరికలు ఉంటాయి. ఆ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ ఏదో విసుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకెవరితో సంబంధం సరిగ్గా ఉండదు. ఇవన్నీ రజోగుణం యొక్క లక్షణాలు. దాన ధర్మాలు చేసినా కూడా ఆ కీర్తి కోసం దాన ధర్మాలు చేస్తారు. నా పేరు ఉండాలి, నేను ఇంత దానం చేస్తే ఇంత నా పేరు రావాలి, నాకు పెద్ద నేను తప్పితే ఇంకెవరో స్టేజ్ మీద ఉండకూడదు, అటువంటి భావనలతో ఉంటారు. దాన ధర్మాలు చేసినా కీర్తి కోసమో ఏదో ఆశ కోసం చేస్తారు. ఓసారి మాయాపూర్ వెళ్ళా, మా కలకత్తాని చదువుతున్నప్పుడు. అప్పుడు ఆ మాయాపూర్ టెంపుల్ ఆ ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి నాకు చెప్పాడు, ఒకతను చూపించాడు, ఆయన గురించి చెప్పాడు. కలకత్తాలో ఓ పెద్ద వ్యాపారస్తుడు, ఆయన కోటీశ్వరుడు. ఒకరోజు ఈ మందిరానికి వచ్చి, టెంపుల్కి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ అన్నారంట, ఇప్పుడు మీ టెంపుల్కి, మందిరానికి, మీ గుడికి మీ ఫ్యాన్స్, ఈ ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి, అది డొనేషన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఆయన ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చాడు, వచ్చి అన్నాడు, ఏది నేను ఇచ్చిన ఫ్యాన్స్ అన్ని ఎక్కడ వెళ్ళినాయి అన్నాడు. అన్నాడు, మీ టెంపుల్లో ఉన్నవని ఆ ఫ్యాన్స్ అన్ని మీవే అన్నాడు. అంటే ఆయన అన్నాడంట, నాకే తెలియదు ఈ ఫ్యాన్లు నేను ఇచ్చానని, ఇంకొకరికి ఎట్లా తెలుస్తుంది, కనీసం ఆ ఫ్యాన్ మీద నా పేరు రాయండి అన్నాడు. ప్రెసిడెంట్ అన్నాడంట, రాస్తాను, ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి, మీ పేర్లన్నీ ఉంటాయండి. 15 రోజులు మళ్ళీ వచ్చాడు. వచ్చి చూస్తే ఆ టెంపుల్లో చూశాడు, గుడిలో చూశాడు, చాలా సంతోషపడ్డాడు. ఆ ఫ్యాన్ మీద ఆయన పేరు రాస్తుంది, అన్ని ఫ్యాన్ల మీద. ఆయన అన్నాడు, చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, మా పేరు రాశారు. 2-3 రోజులు ఉన్నాడు. మళ్ళీ వెళ్ళబోతూ అతను వచ్చాడంట, మళ్ళీ వచ్చన్నాడంట, మీరు మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చినప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టైం వస్తాను, వచ్చే ముందు ఒక పని చేయండి, మీరు ఈ ఫ్యాన్ మీద నా పేరు రాశారు మంచిదే, అయినా మీరేం చేశారంటే ఆ ఫ్యాన్ మూడు రెక్కలు ఉంటాయి కదా, దానిలో ఒక రెక్క మీదే రాశారు. ఏమనుకుంటారు జనాలు, నేను ఏదో ఆ ఒక్క రెక్కే ఇచ్చానేమనుకుంటారు. అందుకని ఆ 3 రెక్కల మీద రాయని నా పేరు, ఆ మధ్య భాగంలో ఉండే దాన్ని కూడా ట్రై చేయండి రాయటానికి అన్నాడు. ప్రెసిడెంట్ అన్నాడు, చూస్తానే, ఏం కమిట్మెంట్ ఇస్తాడు ఆయన పేరు. ఆ టెంపుల్లో కూర్చొని నేను హరే కృష్ణ నామం జపం చేస్తాడు, భగవంతుడు నామం చేస్తాడు, ఆయన నామాలు జపం చేస్తారా ఆ ఫ్యాన్ చూసి. ఇప్పుడు ఆ కార్లో కూర్చొని బయలుదేరిన మళ్ళీ వచ్చాడు 5 నిమిషాల్లో. వచ్చి ఆ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ అన్నాడు, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మీరు నా పేరు ఆ ఫ్యాన్ మీద రాయండి అన్ని చోట్ల. ఇంకొక మాట, మీకు ఏం అనుకోకపోతే, నా పేరు రాసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి పెట్టద్దండి అన్నాడు. ఎందుకంటే ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే కనిపించదుగా పేరు. అటువంటి ఇదంటే రజోగుణంలో ఈ దానం. ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది, చిన్న చిన్న మాటకి కొట్లాడుకుంటూ, ఇది రజోగుణం. ఈ రజసిక భావనల్లో వాళ్ళు ఎటువంటి తిండి తింటారంటే, ఆ తిన్నదాన్ని తింటే చాలా కారమైనది, చాలా మసాలా అది ఇది వేసి రుచికరంగా ఉంటుందని తింటారు. ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ హోటల్ తీసుకెళ్ళాడు, అప్పుడిప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు, బర్త్డే అని. చలికాలంలో కలకత్తాలో చాలా చలిగా ఉంటుంది. ఆ హోటల్లో కూడా ఇంకా చలిగా ఉంది. ఏసీ అంటే ఏమిటి, ఇండియాలో ఏసీ అంటే ఏంటి, ఆ బయట వాతావరణం కంటే ఇంకా చల్లగా ఉండాలి. ఏసీ అంటే అదంట. ఏసీ అంటే కంట్రోల్ కాదు, బయట ఎంత వాతావరణం ఉంటుందో ఆ వాతావరణం చల్లగా ఉండాలి. నాకేదో చలేస్తుంది, అతను కూర్చున్నాడు, ఏదేదో ఆర్డర్ చేశాడు, ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి తింటున్నాడు. అంత కారం కారం మంటలు ఎగిరిపోతున్నాయి, అంత నాలుకంతా. నాకేదో చలేస్తుంది, అతని చెమటలు కారుతున్నాయి. ఆ మొత్తం నాలుగంతా మండిపోయి కారంతో ఒక గ్లాస్ చల్లనీళ్ళు తాగి అన్నాడు, మజాయా అన్నాడు. అంటే ఇది రజోగుణంలో ఉన్నవాడు, వాడికి మజా అంటే ఏమిటి, సుఖం అంటే ఏమిటి, ఫస్ట్ శరీరానికి దుఃఖం ఇవ్వు,
దుఃఖం ఇచ్చి ఆ దుఃఖాన్ని కొంచెం తగ్గించు. ఆ దుఃఖం కొంచెం తగ్గినప్పుడు వచ్చే సుఖాన్ని సుఖం అనుకుంటాడు. అంటే రోజు ఒక 100 సార్లు తనులు తింటున్నాడు 100 సార్లు. ఒకరోజు 90 సార్లే తిన్నాడు, సంతోషపడి వాడు ఇవాళ 90 దొరికినాయని. అది రజోగుణం. ఇదే సుఖం. ఎంతో దుఃఖం పడుతూ ఏదో సినిమా చూసొచ్చి సుఖపడ్డాను. ఇంత కష్టపడి ఇంత బాధలతో ఉండి ఒక సినిమా చూస్తే కొంచెం దుఃఖాన్ని మరిచిపోయావే, దాన్ని సుఖంగా భావిస్తున్నావే, ఇది రజోగుణం. ఇది సత్వగుణం, రజోగుణం. రజోగుణం తర్వాత తమగుణం. ఈ తమగుణం పరివారం లేదు. ఏదో ఉంటారు భార్య భర్తల్లాగా వివాహం చేసుకున్నారు, అట్లాగే పడి ఉంటారు. ఎప్పుడు సారాయి తాగటం, సీరడు తాగటం, అవి తమసిక. వాళ్ళ ఆహారం అంటే ఆహారమా, ఏదో కొన్ని నెలల క్రితం ఏదో మాంసం ముక్క ఫ్రిడ్జ్లో పడేశారంట, అది మర్చిపోయారు అక్కడ, అది తీసుకొని తింటారు. అది తమసిక భావన అంటే మీకు చెప్పలేనండి, అటువంటి తమసిక భావన. ఈ సత్వ రజస్తమ రజోరాగాత్మకం విద్యుత్ తృష్టసంగ సముద్భావం. భగవంతుడు అంటారు రజోరాగాత్మకం. రజస్ అంటే ఏంటి? రాగం అంటే అత్యంత ఆసక్తి. దానివల్ల ఎప్పుడు బిజీగానే ఉంటాడు. దేనికోసం బిజీ నాయనా అంటే తెలీదు. ఎవరితోనో పోట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత అడిగితే ఎందుకు పోట్లాడుతున్నాడు అదే తెలీదు. ఆ కోర్టు కేసులు వెళ్తే కోర్టులో కేసు దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఏం చేస్తున్నావు కోర్టు కేసులో, ఎవరితో నువ్వు తగు అంటే ఎందుకంటే అది కూడా తెలీదు. అది రజోగుణం. తమోగుణం అజ్ఞానం విద్యుత్ మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్ర. ఎప్పుడూ నిద్రపోతూ ఉంటాడు. ఏది చెబితే తర్వాత చేద్దానని అనుకుంటాడు. ఇది ఈ 3 గుణాల సాంగత్యం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మరొక జన్మ వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రకృతి అంటే ఈ 3 గుణాలు. ఈ ప్రకృతి అంటే 3 సత్వం రజస్తమ ఇది ప్రకృతి గుణాన్ ప్రకృతి సంభవాన్ అన్నారు. భగవంతుడు అంటాడు ప్రకృతి సంభవాన్. సత్వం రజస్తమ ఇది ప్రకృతి సంభవాన్. ఈ ప్రకృతి ఈ 3 గుణాలతో ఏర్పాటు అయినది అని, ఇది ప్రకృతి. తర్వాత కర్మ. ఈ కర్మ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి కర్మ? కర్మ అంటే మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క పనికి ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది. రియాక్షన్ ఏమంటారు తెలుగులో? ప్రతిచర్య. మనం చేసిన ప్రతి చర్యకి ఒక ప్రతిచర్య ఉంటుంది, రియాక్షన్. ఎవ్రీ యాక్షన్ హెస్ గాట్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. మనం మంచి చేస్తే మంచి కలుగుతుంది, చెడు చేస్తే చెడు కలుగుతుంది. అందుకని ఇంగ్లీష్లో చెబుతారు యాజ్ యూ సో షెల్ యూ రీప్. ఈ కర్మ ప్రతి ఒక్క చర్యకి కర్మకి ప్రతిచర్య ఉంటుంది. దానికి ఒకే ఒక ప్రమాణం, అంతకంటే ఇంక ఏ ప్రమాణం అవసరంలా. దాని గురించి మొన్న చెప్పుంటా కూడా. 2 పిల్లలు జన్మించారు. ఒకడు కోటీశ్వరింటో జన్మించాడు. అందరూ ఆ శిశువుని ప్రేమిస్తున్నారు. అన్ని రకాలు, చాలా అందంగా ఉన్నాడు, అన్ని సుఖ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఆ శిశువుకి. అదే సమయంలో ఇంకొక శిశువు జన్మించాడు. ఒక గుడిసెలో ఒక పేదవాడి ఇంట్లో జన్మించాడు. జన్మించగానే తల్లి మరణించింది. జన్మతోనే అతను వికలాంగుడు. తాగడానికి నీళ్లు కూడా లేవు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ శిశువు జన్మించాడు. 2 ఒకే టైంలో జన్మించారు. ఎందుకు? ఒక శిశువు ఇటువంటి మంచి పరిస్థితిలో జన్మించాడు, ఇంకొక శిశువు ఇటువంటి దరిద్రమైన పరిస్థితిలో జన్మించాడు. ఎందుకు? దీనికి కారణం ఏమిటి? కర్మ సిద్ధాంతం తప్పితే ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేము. ఇంకేదన్నా ఇస్తే ఏముంటుంది? భగవంతుడు ఒకడి మీద దయ చూపించాడు, కృప చేశాడు, ఇంకొకటి మీద ప్రకోపం చూపించాడా? ఎందుకు? ఆ భగవంతుడు ఏమన్నా పక్షపాతం చేస్తాడా? కాదు. మీరు అన్నారు బై ఛాన్స్ అయినా ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. ఈ అబ్బాయికి ఇట్లా ఎందుకు అయింది, ఈ శిశువుకి ఇట్లా ఇక్కడ ఎందుకు జన్మించాడు? ఇది ఛాన్స్ కాదు, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ అరేంజ్మెంట్. ఈ 2 కిందటి జన్మలో ఒకడు పుణ్యం చేసుకున్నాడు, ఇంకోడు పాపం చేసుకున్నాడు, అంతే. ఈ థియరీ ఆఫ్ కర్మ
మనం చేసిన కార్యానికి ప్రతిచర్య తప్పక ఉంటుంది. కొంతమంది అనుకుంటారు, ఇప్పుడు నేను ఎన్నో పాపాలు చేశాను, పాపకార్యాలు చేశాను, ఆ పాపకార్యాల యొక్క ప్రతిచర్యని దాన్ని శాంతింపడానికి నేను కొన్ని పుణ్యకార్యాలు చేస్తా అంటాడు. పుణ్యం ద్వారా ఆ పాపాల యొక్క ప్రతిచర్యని నేను కొంచెం తగ్గిస్తాను, లేకపోతే మొత్తంగా అది న్యూట్రలైజ్ చేస్తాను అనుకోవచ్చు. పుణ్యం పాపం ఈ రెండు చేసి ఈ ప్రతిచర్యని నేను శాంతిస్తాను అనుకోవచ్చు. కాదు, మీరు ఆ పాపానికి ఆ ప్రతిచర్యలని మనం అనుభవించాల్సిందే. ఆ పుణ్యానికి ఒక ప్రతిచర్య ఉన్నది, దానికి కూడా మనం అనుభవించాల్సిందే. రెండూ అనుభవించాల్సిందే. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ. ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఎన్నో పాపాలు చేశారు. ఆ పాపాలు ఒక ఫలం లాగా ప్రతిచర్యగా వాళ్ళిద్దరికీ ఒక కుక్కలాగా జన్మ దొరికింది. వాళ్ళిద్దరు కుక్కలయ్యారు. ఏమైందంటే ఒక కుక్క ఒక వీధిలో వీధి కుక్కలాగుంది. దాన్ని ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు, ఆహారం కూడా సరిగ్గా లేదు. అది ఒకరోజు రోడ్డు మీద అట్లాగే పడుకొని ఉంటే ఏమైందంటే ఒక మర్సిడీస్ కారు చాలా వేగంగా వెళ్తుంది. వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ కుక్క కాలు మీద నుంచి వెళ్ళింది. ఆ కాలు ఫ్రాక్చర్ ఎదిగిపోయింది. ఆ మర్సిడీస్లో ఎవరున్నారంటే ఇంకొక కుక్క ఉందంట. ఆ డ్రైవర్ ఆ మర్సిడీస్తో కుక్క తీసుకెళ్తున్నాడు. పెద్ద కోటీశ్వరుడి ఇంట్లో ఆ కుక్కగా ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరూ కుక్కలే అయినా ఒక కుక్క కోటీశ్వరుడి ఇంట్లో, ఆ కుక్క యొక్క షాంపూ 500 రూపాయలంట. మన షాంపూ 200 రూపాయలు, అది కుక్క షాంపూ 500 రూపాయలు. ఆ కుక్క బిస్కెట్లు 100 రూపాయలు, మన పిల్లల బిస్కెట్లు 20 రూపాయలు. ఆ కుక్కని పిల్లల కంటే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అటువంటి వాళ్ళు. మీకు ఇక్కడ తిరుపతి తెలియదు కానీ బాంబేలో అటువంటి పిచ్చోళ్ళు ఎక్కువ ఉంది. అది చాలా ఉందన్న, ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు. ఆ కుక్కని పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఏదో ఆయన పెడతారు, మా పని మనిషిని పెడతారు, ఆ కుక్కని స్వయంగా చూసుకుంటారు. అది ఏం చూద్దాం. అటువంటి సుఖ సౌకర్యాల్లో ఒక కుక్క ఉంది. ఇంకొకటి కుక్క ఆ కాలు మీద బండి వెళ్ళి కాలు విరిగిపోయి ఫ్రాక్చర్లో చాలా దుఃఖితమైంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండు కుక్కల్లో తేడా ఏమిటి? ఈ రెండు కుక్కలు కిందటి జన్మలో అంటే మనుష్య జన్మలో ఈ రెండు కుక్కలు ఎన్నో పాపాలు చేసినాయి. ఆ పాపాల వల్ల ఇద్దరికీ కుక్క జన్మ దొరికింది. అయినా ఆ ఇద్దరిలో ఒకతను పాపాలతో పాటు కొంచెం పుణ్యం కూడా చేశాడంట. అందువల్ల ఏమైందంటే అతనికి కుక్క జన్మ దొరికింది. ఆ పాపాల వరకు కుక్క జన్మ దొరికింది. ఆ పుణ్యం వల్ల పాపం తక్కువ అవల. ఆ పాపాన్ని యొక్క రియాక్షన్ ప్రతిచర్య కూడా అనుభవించాల్సి వచ్చింది, పుణ్యాన్ని కూడా అనుభవించాల్సి వచ్చింది. అందుకని ఈ కర్మ అనేది మనం కేవలం మనుష్య జన్మలో, అంటే ఈ యొక్క భూగోళం కనిపిస్తుంది మనం ఇక్కడ ఉండే ఆ మనుష్య జాతికే ఈ కర్మ ఆర్జించడానికి అవకాశం. ఒక పులి, ఒక సింహం ఒక లేడీని అది చంపేసి ఆహారంగా తింటే, నాన్ వెజ్గా తింటే, అది దానికి ఆహారం నాన్ వెజ్ కదా, అది తింటే ఆ సింహానికి ఆ పులికో ఆ లేడీని చంపితే దానికి పాపం కలగదు. ఎందుకంటే జంతువుల్లో అవన్నీ అటు స్వాభావికంగా జీవిస్తాయి. అంటే ఇది పాపం పుణ్యం అనేది జంతువులకి కాదు, అది మనుష్యులకి మాత్రమే. అందుకని భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏమన్నాడంటే కర్మాణి బంధీని మనుష్యలోకి అన్నాడు. మనుష్యలోకి అంటే ఈ కర్మ అనేది కేవలం మనుష్యులకి మాత్రమే. ఈ మనుష్య జన్మలో మనం ఏ మంచి చేశామో ఏ చెడు చేశామో ఆ మంచి చెడు చేసిన దానికి ఆ ప్రతిచర్య ఇంకా మిగతా యోనుల్లో మనం అనుభవిస్తాం. కర్మని అర్జించేది కేవలం మనుష్య జాతిలో మాత్రమే. అదే కాకుండా కొంతమంది అంటారు ఈ మంచి చేస్తే మంచి కలుగుతుంది, చెడు చేస్తే చెడు కలుగుతుంది అంటాం. ఇది సరి అయినా
ఈ మంచి చెడు అనే కార్యాలున్నాయే, ఈ రెండు మన బంధానికి కారణమే. మనం మంచి చేసినా మన ఈ ప్రపంచంలో మళ్ళీ జన్మించాల్సిందే, చెడు చేసినా ఈ ప్రపంచంలో మళ్ళీ జన్మించాల్సిందే. ఏదో మంచి చేస్తే మనం ముక్తులం అవుతామని కాదు. మన ఈ ప్రపంచం నుంచి మంచి చేసి ముక్తులం అవ్వలేం. మంచి చేస్తే మనకి ఏదో స్వర్గానికి వెళ్తామని, స్వర్గానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏమవ్వాలి? క్షీణే పుణ్యే మృత్యులోకం వశంతి, మళ్ళీ కిందకి రావాల్సిందే. ఇప్పుడు నరకానికి వెళ్ళారనుకోండి, నరకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పృథ్వీలోకంలో రావాల్సిందే, ఈ భూలోకంలో రావాల్సిందే. ఈ భూలోకంలో మనం ఈ కర్మల్ని ఆర్జిస్తాం. ఆ కర్మల్ని ఇంకా మిగతా లోకాల్లో, మిగతా యోనుల్లో మనం దాన్ని ఖర్చు చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏదో మంచి పుణ్యం చేసుకొని ఈ మనుష్య లోకంలో, ఈ భూలోకంలో స్వర్గానికి వెళ్ళి ఆ పుణ్యాన్ని ఖర్చు చేస్తూ చేస్తూ కొంచెం కర్మ రియాక్షన్ ప్రతిచర్య మిగిలిందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ కిందకు వస్తాం. అట్లా ఎవరో పాపాలు చేశాడు. ఎంత పాపాలు చేశాడంటే ఈ భూలోకంలో ఆ పాపాల యొక్క పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎటువంటి సౌకర్యం లేదు. అప్పుడు నరకానికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఆ పాపాలను అనుభవించి ఎప్పుడైతే రిజల్టెంట్ కర్మ కొంచెం మాత్రం మిగిలి ఉంటుందో ఆ పాపకర్మ, అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ భూలోకంలో వస్తాడు. ఈ కర్మ అనేది చాలా కష్టం అర్థం చేసుకోవటం. కర్మణో గహనా విదుహు అన్నాడు భగవంతుడు. మనం ఎందుకు, ఏ కారణం వల్ల మనం ఇటువంటి కర్మలు అనుభవిస్తామో మనం తెలుసుకోలేము. కొంతమంది ఈ జన్మలో ఎటువంటి పాపాలు చేయలేదు, అయినా ఎన్ని బాధలు పడుతూ ఉంటారు. అనుకుంటాను, నేను ఏది తప్పు చేయలేదు, ఏం పాపాలు చేయలేదు, కష్టాలని నాకే వస్తున్నాను. ఇంకొకతను ఎన్నో పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు, చేసినా చాలా సుఖాలు ఉన్నాయి ఆయనకి జీవితంలో. వాళ్ళ లాటరీ టికెట్ కూడా దొరుకుతుంది, లక్కీగా ఉంటాడు. ఏమిటో అర్థం కాదు. అయితే మీరేం చూస్తున్నారంటే ఈ కిందటి జన్మలో ఏం చేశారు వీళ్ళిద్దరు, దాని గురించి మీరు చూడలా. ఏదో సినిమాకి వెళ్ళారనుకోండి, వెళ్ళకూడదు ఆయన వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఏదో లేట్ అయ్యి ట్రాఫిక్లో చిక్కుకొని ఏదో లేట్ అయ్యి ఇంటర్వెల్ తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు. ఆ ఇంటర్వెల్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సినిమా సెకండ్ హాఫ్ బిగిన్ అయింది. బిగిన్ అవుతే మీరు చూసారు, ఒక అమాయకంగా ఉండే, ఒక అందంగా ఉండే ఒక స్త్రీని తీసుకెళ్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు. ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు? ఉరి వేయటానికి తీసుకెళ్తున్నారు. మీరు అనుకుంటారు, ఏమిటి ఇంత అమాయకంగా ఉంది, అందమైన స్త్రీ, అది స్త్రీ కూడా, ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఎంత దుష్టులు చూడండి, ఉరేయటానికి తీసుకెళ్తున్నారు అనుకుంటారు. ఎందుకు? మీరు ఇంటర్వెల్ తర్వాత వచ్చారు, ఇంటర్వెల్ ముందు ఏం జరిగిందో తెలియదు. అట్లాగే మనం అనిపిస్తుంది, అరే ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను ఏం చేయలేదు, ఏం పాపాలు చేయలేదు, నాకే అన్ని తప్పులన్నీ నాకే అవుతున్నాయి, అమ్మాయి అంత అన్లక్కీ పర్సన్ని, అందరూ నాకు అంత కష్టాలు వస్తున్నాయి, నేను అంత మంచివాడిని. నువ్వు మంచివాడిగా నువ్వు చూసా ఈ జన్మలో, కిందటి జన్మలో ఏం చేసావు తెలుసు. అందుకని ఈ యొక్క రియాక్షన్స్, ప్రతిచర్య, ప్రతి ఒక్క కర్మకి, ప్రతి ఒక్క కార్యానికి ప్రతిచర్య ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పలేము. ఈ జన్మలో కూడా రావచ్చు, మరొక జన్మలో వచ్చే జన్మలో రావచ్చు, ఇంకా పై వచ్చే జన్మలో కూడా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఎట్లాగంటే మీరు ఒక వెజిటబుల్, కూరగాయలు మీ గార్డెన్లో పెంచుకోవడానికి ఏదో బెండకాయ ఒక గింజేశారనుకోండి, 3 నెలల తర్వాత మీకు బెండకాయలు వస్తాయి, ఫలిస్తాయి. అదే మీకు మామిడి పండు కావాలనుకోండి, ఆ మామిడి గింజేస్తే 5-6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల తర్వాత మామిడికాయలు ఫలిస్తాయి. అంటే ప్రతి ఒక్క గింజకి, బీజానికి మీరు ఆ ఫలం ఒకే టైంలో రాదు. కొన్ని బీజాలకి ఆ ఫలం వెంటనే వస్తాయి, కొన్ని బీజాలు 10 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాయి. అదే ఒక అశ్వత్థ వృక్షాన్ని బీజం వేస్తే ఏదో 50 సంవత్సరాల తర్వాత పెద్ద వృక్షంగా తయారవుతుంది. అట్లాగే ప్రతి ఒక్క కర్మకి ప్రతిచర్య వెంటనే వస్తుంది అని ఎటువంటి రూల్ లేదు. వెంటనే కూడా రావచ్చు, 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రావచ్చు, వచ్చే జన్మలో 100 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రావచ్చు. కొంతమంది అంటారు, ఈ జన్మలో చేసినవన్నీ ఈ జన్మలో రావాలి, వచ్చే జన్మలో ఎందుకు రావాలి అని అడగచ్చు. అట్లా ఎటువంటి గ్యారంటీ లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఎవరో ఒకతను
ఎవరినో మర్డర్ చేశాడు. మర్డర్ చేసిన తర్వాత 3-4 రోజుల తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకున్నారు. పట్టుకొని అతను అడిగాడంట, నువ్వు మర్డర్ చేశావు, నేను పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసుకొని వచ్చాన్నాడు. అతను అన్నాడు, నేను చేయలేదన్నాడు. నువ్వే చేశావు, చూడండి ఆ ఫోటోలో సీసీ కెమెరాను చూస్తున్నాను. ఆ మర్డర్ చేసిన అన్నాడంట, కనిపించట్లేదా? మర్డర్ చేసుకున్నాడు, ఎర్ర చొక్క తొడుక్కున్నాడు. నేను ఇప్పుడు నల్ల చొక్క తొడుక్కున్నా. పోలీసు అంటాడు, చొక్కా మార్చడంతో మనిషి మారలేడు నాయన, వెళ్ళు జైలుకి పోదా అన్నాడు. అట్లాగే ఈ శరీరం అనేది చొక్కా. ఈ శరీరం అనేది ఒక వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవామి గృహ్ణాతి నరోపరాణి భగవంతుడు అన్నాడు కదా. ఈ శరీరం ఒక చొక్కా లాంటిది. చొక్కా మార్చినంత మాత్రంతో మనుషులు మారలా, మనం మారలా. మనం కిందటి జన్మలో ఏ శరీరంతో ఏ పాపాలు చేశామో ఆ మనమే ఇంకొక శరీరంలో వచ్చాం, ఇంకొక చొక్కాలో వచ్చాం. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి మారలా. కిందటి జన్మలోనూ నేనే, ఈ జన్మలో నేనే. చొక్కా వేరవచ్చు, మన డ్రెస్ వేరవచ్చు, శరీరం వేరవచ్చు, మనిషిని నేనే కదా. అందుకని ఈ కర్మల యొక్క ఆధీనంలో కర్మల్ని మేనేజ్ చేసే దేవతలు మనల్ని వదలరు. ఎట్లాగైతే చొక్కా మార్చంగానే పోలీసులు మనం వదలరు, మనం పట్టుకుంటారు. అట్లా ఈ కర్మలు కూడా మనం పట్టుకుంటాయి. అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ప్రతి ఒక్క కర్మని జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మంచి పని చేసినా మనం ఈ ప్రపంచంలో జన్మిస్తాం, దుఃఖాలైన శాశ్వతమైన ఈ ప్రపంచంలో జన్మిస్తున్నాం. అయితే ఈ మంచి పని చేసినా చెడు పని చేసినా ఈ ప్రపంచంలో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ ముక్తులు ఎట్లా అవ్వాలి అంటే, మృత్యు తర్వాత మనకి 4 రకాలైన జన్మలు రావచ్చు. ఒకటి, కింద నీచమైన ప్రకారమైన యోని జన్మలు దొరకచ్చు, జీవయోనులు దొరకచ్చు, జీవరాశుల్లో ఉండొచ్చు కింద. ఇంకోటి మనుషులుగా జన్మించవచ్చు, ఇంకోటి పైన లోకాల్లో జన్మించవచ్చు, స్వర్గాల్లో జన్మించవచ్చు. ఇంకొకటి 4వది, ఈ ప్రపంచం నుంచి, భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనం ముక్తులు కావచ్చు. అంటే మళ్ళీ జన్మ లేకుండా మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చు ఈ ప్రపంచాన్ని నుంచి. ఇది 4 గంతవ్యాలు. దీనిలో మన బుద్ధిమంతుడు ఎవరికైతే బుద్ధి ఉన్నదో, బుద్ధిమంతుడో అతను ఏం ఆలోచిస్తాడు, ఈ మంచి చేసినా మళ్ళీ ఇక్కడ రావాల్సిందే, చెడు చేస్తే రావాల్సిందే, ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలి. మన మనుష్యుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, మనుష్య జన్మ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి ముక్తులవ్వాలి, భౌతిక ప్రపంచం ముక్తులవ్వాలి. ఇది మన మనుషుల యొక్క జీవనం యొక్క లక్ష్యం. ఎట్లాగోతే ఒకడు ఇంజనీరింగ్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత అతని ఉద్దేశం ఉండాలి, ఈ కాలేజ్ నుంచి బయటపడాలి అని అనుకోవాలి. అట్లాగే ఈ ప్రపంచం నుంచి ఎట్లా బయటికి వెళ్ళాలి దాని గురించి ఆలోచించాలి. అప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఏ కర్మల ద్వారా నేను ఈ ప్రపంచం నుండి ముక్తులవుతాను దాని గురించి విచారించాలి. సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే 2 రకాల కర్మలు ఉన్నాయనుకుంటాం. అది కాదు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో మనకి చెబుతాడు 3 రకాలు కర్మలు ఉన్నాయంట. మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే మంచి చెడు 2 రకాలు ఉన్నాయనుకుంటాం. భగవంతుడు ఉన్నాయంట, కర్మణో హి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం కర్మణో గహనా విదు అన్నాడు. అంటే 3 రకాల కర్మలు ఉన్నాయి. ఏమిటా 3 రకాల కర్మలు? ఒకటి కర్మణ అంటే మంచి పనులు, మన కర్తవ్యాలు. మంచి పనులు అంటే వేద ప్రతిపాదితమైన కర్మలు, దాన్ని మంచి పనులు అంటారు. మనకి తోరింది మంచి పని కాదు. ఒకతను ఏం చేశాడంటే, నేను చాలా మంచి పని చేస్తున్నాను, నేను ఏం చేస్తున్నావంటే ఈ హాస్పిటల్లో మరణావస్థలో ఉన్నారే వాళ్ళకి ఏది కోరితే అది ఇస్తానన్నాడు. ఇది మంచి పనే కదా అండి అన్నారు. నేను మంచి పనే అన్నాను. అయినా ఒక విషయం తెలుసుకోండి, నాకు అడ్వైస్ మీకు, ఆ కోరికలు గనక నెరవేర్చటం అది మంచి పని అవుతే, ఎవరికో కోరిక వచ్చిందనుకోండి, నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను, 1 నెల నుంచి నేను ఏదో చచ్చిపోబోతున్నాను కదా, ఇప్పుడు 1 నెల నుంచి నేను బీడీ తాగలేదండి, నా కోరిక బీడీ చావాలందండి, ఇస్తారా బీడీ? అది మంచి పనే? ఏదో మనసుకి వచ్చింది, మనకు తోరింది మంచి పని కాదు, మనం అనుకున్నది మంచి పని కాదు. మంచి పని అంటే వేద ప్రతిపాదిత
మన కర్తవ్యాలున్నాయి, దాన్ని మంచి పని అన్నారు, దాన్ని పుణ్యం అన్నారు. మనం అనుకున్న మంచి పని పుణ్యం కాదు, మనం అనుకున్న మంచి పని పాపం కూడా అవ్వచ్చు. అందుకని వేద ప్రతిపాదిత ఆ వేదాల్లో మన ధర్మం గురించి ఏది చెప్పబడిందో దాని మంచి పని పుణ్యం అన్నారు. ఈ పాపం అంటే ఏంటి? వేదాలు విరుద్ధంగా చేసిన కార్యాలని పాపం అన్నారు. ఈ మధ్య ఏంటంటే ఈ పుణ్యం ఇది పాపం అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. అదే అమెరికా వెళ్ళారనుకోండి, ఆ తండ్రి ముందు సిగరెట్ తాగకపోతే అది పాపం అంట. తండ్రి అంటే పిచ్చెక్కిందా నీకు, తాగవే, ఏమన్నా నాతో నీకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా, సారా తాగు, సిగరెట్ తాగు, తాగకపోతే నువ్వు నా అబ్బాయి కాదు, నాతో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలంటే నువ్వు వాటి చేయాలి. అప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్ అక్కడ. అది చేయకపోతే అది పాపం. అదే ఇక్కడ చేస్తే పాపం. అది అక్కడ ఇది చేయకపోతే అది పాపం, ఇక్కడ చేస్తే పాపం. అందుకని ఏది పాపమో ఏది పుణ్యమో అది వేదాల మీద ఆధారపడి ఉండాలి, కానీ మనం ఏదో అనుకుంది పాపం అనుకుంది పుణ్యం కాదు. అయినా మనకి పాపాలతోనూ ఏ పని లేదు, పుణ్యాలతో ఈ పని లేదు. ఎందుకంటే పాపం చేసినా ఈ ప్రపంచంలో జన్మించాలి, మళ్ళీ జన్మెత్తాలి, పుణ్యం చేసినా మళ్ళీ జన్మెత్తాలి. అందుకని భగవంతుడు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు కర్మ చేయొద్దు, వికర్మ చేయొద్దు, అంటే పాపం చేయొద్దు. ఏమి చేయాలి నువ్వు? అకర్మ అన్నాడు. ఈ అకర్మని చెయ్యి అన్నాడు. ఏమిటి అకర్మ అంటే? అకర్మ అంటే మీరు ఏది చేస్తున్నారో అదే చెయ్యండి. ఎట్లా చేయాలి? కృష్ణుణ్ణి కేంద్రంలో పెట్టుకొని చేయండి. కృష్ణుడి కోసం చేసిన కర్మల్ని అకర్మ అన్నారు. దానికి ఎటువంటి ప్రతిచర్య లేదు. మంచి పనికి ప్రతిచర్య ఉంది, చెడు పనికి ప్రతిచర్య ఉంది. ఆకర్మ అనే దానికి ప్రతిచర్య లేదు. ఎట్లాగో ఒక నాన్ వెజ్ తిన్నారనుకోండి, అంటే అది పాపం, దానికి పాప ప్రతిచర్యలు ఉంటాయి. ఏదో మీరు వెజిటేరియన్ తిన్నారనుకోండి, అది పుణ్య ప్రతిచర్యలు ఉంటాయి. అంటే అది మనుషులకి తినాల్సి వచ్చింది, జీవితాన్ని సాగించడానికి తినాలి. అదే సాత్విక భోజనాన్ని భగవంతుణ్ణి అర్పించి ప్రసాదంగా తీసుకున్నారనుకోండి, దానికి ఎటువంటి ప్రతిచర్య లేదు. దాన్ని అది పుణ్యము కాదు, అది పాపము కాదు, అది దివ్యమైన కార్యం. అందుకని పుణ్యకార్యాలు చేయకూడదు, పాపకార్యాలు చేయకూడదు, దివ్య కార్యాలని చెయ్యాలి, దివ్యమైన కార్యాలు చేయాలి. ఆ దివ్యమైన కార్యం ఏమిటి? అకర్మ. అది ఏంటి అకర్మ? కృష్ణుడి కోసం చేసిన కార్యాలు దివ్యమవుతాయి. మీరు ఏది పని చేస్తున్నా అదే చేయండి. మన యొక్క చేతన అంటే కాన్షియస్నెస్, దాన్ని చేంజ్ చేయాలంతే, దాన్ని మార్చాలి. చేసిన పనులు మారవకర్లా, మీరు ఏది చేస్తుంటే చేసేయండి. ఇది ఎవరి కోసం చేస్తున్నామో అది మార్చండి. ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాం? ఏది చేసినా, మంచి చేసినా చెడు చేసినా మన కోసం చేసుకున్నాం. అందుకని మంచి చెడు ఈ రెండు పాపమే. ఆధ్యాత్మిక భావనగంత చూస్తే, ఆధ్యాత్మికత చూస్తే, ఆ ఆధ్యాత్మిక కళ్ళజోడుతో చూస్తే ఈ పుణ్యము పాపమే, పాపము పాపమే. ఎందుకంటే ఈ రెండు మన ఇంద్రియ భోగాల కోసం చేస్తున్నాం. ఈ రెండిటి వల్ల మనం మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలో మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉంటుంది. అదే మన కార్యాలు కన్నా కృష్ణుడికి చేస్తే, కృష్ణుడికి ప్రసన్నితో చేస్తే దాన్ని అకర్మ అన్నారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. కొంతమంది అంటారు, కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడు? కర్మణ్యేవాధికారస్తే, అంటే నువ్వు కర్మలు చేస్తూ ఉండు అంటాడు. కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం ఏదో అందరు గాడిది కూడా కర్మలు చేస్తూ ఉంటుంది. కర్మలు చేయటం అని చెప్పలా కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు కర్మలు చెయ్యి, మయి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా అన్నాడు. ఆ కర్మలు నాకు చెయ్యి. ఎట్లా చెయ్యి? ఆధ్యాత్మ చేతస, మా యొక్క విచారణ, మన ఆలోచన ఆధ్యాత్మిక భావంతో కృష్ణుడికి చేయటం, దాన్ని కర్మయోగం అన్నారు. ఏదో గాడిలాగా పనిచేయటం దాని కర్మయోగం వల్ల, ఏదో పొద్దున ఆఫీస్కి వెళ్ళటం సాయంత్రం రావటం, ఇది కర్మయోగం కాదు, అది పుణ్యం కాదు. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ, దుర్యోధనుడు. మనం అనుకుంటాం దుర్యోధనుడు మంచి రాజు కాదు అనుకుంటాం. అట్లా కాదు. దుర్యోధనుడు ఒక మంచి రాజు, రాజ్యాన్ని చక్కగా పరిపాలించాడు. ఆయన పరిపాలనలో
ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉన్నారు. ఆయన వేదాల్లో రాజుకి ఏ కర్తవ్యమో అన్ని కర్తవ్యాలు పాలించాడు. ఎవరు? దుర్యోధనుడు. అనుకుంటా ఏం చెప్తున్నాడండి, దుర్యోధనుడు మంచి రాజని చెబుతాడు, ఇదన్నీ ఆయన కర్తవ్యాలని చేశాడు, మనం ఏదో దుష్టుడు అనుకో. కాదు, నిజంగా చెప్పాలంటే దుర్యోధనుడు పుణ్యాత్ముడు అండి. ఏమిటంటున్నారు పుణ్యాత్ముడని? దానికి ఒక ప్రమాణం చెబుతాం, మీకు అందరికీ తెలుసు. పాండవులు అంతా అయిపోయిన తర్వాత, మహాభారతం అయిపోయిన తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజుని సింహాసనం కూర్చోబెట్టిన తర్వాత పాండవులు ద్రౌపదితో పాటు కృష్ణుడితో పాటు, కృష్ణుడు తీసుకెళ్తున్నాడు, వేరు వేరు లోకాలు తీసుకెళ్తున్నాడు. తీసుకెళ్తూ స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళాడు. ఈ స్వర్గానికి వెళ్ళినప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏం చూశాడు? అక్కడ దుర్యోధనుడు ఉన్నాడంట, స్వర్గంలో ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు పాపం చేస్తుంటే స్వర్గానికి ఎందుకు వెళ్ళినప్పుడు నరకానికి వెళ్ళాడుగా. స్వర్గానికి ఎందుకు వెళ్ళాడంటే అతను రాజ్య పరిపాలన చక్కగా చేశాడు. అతను ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే కర్మల్ని చక్కగా చేశాడు. చేసినందువలన అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా యుద్ధం చేశాడు. కొంతమంది అంటారు కృష్ణుడు చెప్పాడు అర్జునుడికి, నువ్వు యుద్ధం చేయి, ఎందుకంటే యుద్ధం చేయటం నీ కర్తవ్యం, నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి. అట్లా అవుతే దుర్యోధనుడు కూడా క్షత్రియుడు కదండి, యుద్ధం చేయటం అతను కూడా కర్తవ్యం కదా. ఇప్పుడు ఇద్దరిలో తేడా ఏమిటి అంటే, దుర్యోధనుడు అతని కర్తవ్యం చేశాడు. ఎందుకు చేశాడు? అతని సుఖాని కోసం చేశాడు. అర్జునుడు కూడా అతని కర్తవ్యం చేశాడు. ఎందుకు చేశాడు? ఆ కృష్ణుడి ఆజ్ఞతో ఆ కృష్ణుడి యొక్క సుఖాని కోసం చేశాడు. కర్మయోగం అంటే కృష్ణుడి సుఖాని కోసం కృష్ణుడికి అర్పించి చేసిన కర్మని కర్మయోగం అన్నారు. ఏదో గాడిలాగా పనిచేయటం దాని కర్మయోగంలా. మన సుఖం కోసం చేసిన కార్యాలు అది పుణ్యమైనా పాపమైనా మనకి పాపమే. కృష్ణుడి కోసం చేసిన కార్యాలే వాస్తవికమైన మంచి కార్యం, ఆధ్యాత్మిక కార్యం. అది తప్పితే ఏ కార్యమైనా పాపమే, ఎందుకంటే దానివల్ల మనకి కర్మబంధన కలుగుతుంది. కృష్ణుని కోసం చేసిన కార్యాలు కర్మబంధన కలగదు. అందుకని అకర్మ అంటే కర్మయోగం అంటే ఏమిటి? కృష్ణుడికి చేసిన కార్యాల్ని, కృష్ణుణ్ణి సుఖపడచాలనే చేసిన కార్యాలని కర్మయోగం అన్నారు. మీరు కార్యం చేయటం మానేయద్దు, ఎవరి కోసం చేస్తున్నారో దాని గురించి విచారించండి. కృష్ణుడి కోసం చేస్తే, కృష్ణుడి యొక్క ప్రసన్నత కోసం చేస్తే మనం సుఖపడతాం. కృష్ణుడు సుఖంలోనే నా సుఖం ఉందని అనుకొని చేస్తే కార్యాలు మనం సుఖపడతాం. ఇంకొక మాట, కొంతమంది అంటారు భగవద్గీతలో భగవంతుడు కర్మ చేయని చెప్పాడు, డ్యూటీ చేయమని చెప్పాడు. అది తప్పు. ఎక్కడ ఏ శ్లోకంలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి నువ్వు కేవలం డ్యూటీ చేయి, కర్మలు చేయి అని చెప్పలా, ఎక్కడ చెప్పలా. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు దాని గురించి చెబుతాం. ఒక ఉదాహరణ ఏమిటి? మీరు మీరు హోటల్కి వెళ్ళారనుకోండి, హోటల్కి వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఉండే ఆ వెయిటరు, ఆ సర్వ్ చేసేవాడు చక్కగా మీకు వడ్డిస్తాడు. నేను ఏది చేసి అని వడ్డిచ్చాడు, చక్కగా వడ్డిచ్చాడు, మీరు తిన్నారు, వచ్చారు. అదే ఇంట్లో కూడా మీ తల్లి మీకు వడ్డిచ్చింది. ఆ రెండిట్లో తేడా ఏమిటండి? హోటల్లో కూడా ఆ వెయిటరు, ఆ సర్వింగ్ చేసేవాడు మీకు వడ్డిచ్చాడు, ఇంట్లో మీ తల్లి కూడా వడ్డిచ్చింది. వాళ్ళిద్దరిలో ఏమైనా తేడా ఉందా? రెండు ఒకటేలాగా తేడా. ఏమిటా తేడా? ఇంట్లో మీ తల్లి మీకు ప్రేమతో వడ్డిచ్చింది, మీ తల్లి ప్రేమతో వడ్డిచ్చింది. ఆ హోటల్లో ఉండేవాడు కూడా వడ్డిచ్చాడు, అతని డ్యూటీ అనుకొని వడ్డిచ్చాడు. ఇక్కడ ఒక మాట, మీకు ఇంట్లో వడ్డించడం తల్లి డ్యూటీయే. ఆ డ్యూటీ అయినా ఆ తల్లి వడ్డించినప్పుడు అనుకోదు ఇది నా డ్యూటీ అందుకని చేస్తున్నాను అనుకోదు. మీరు రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళటం లేట్ అయినా, 11, 12 అయినా మీ తల్లి మీకు వడ్డిస్తుంది. అదే ఆ హోటల్లో 10 దాకా తెరిచి ఉంటారు, మీరు 10:30కి వెళ్ళండి,
ఆ డ్యూటీ అయిపోయింది అంటాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇద్దరు వడ్డిచ్చారు. ఆ వడ్డిచ్చిన వెనక మానసికత విచారం ఏమిటి? ఇతను డ్యూటీ అనుకోని వడ్డిచ్చాడు. మీ తల్లి ఏం చేసింది? ప్రేమతో వడ్డిచ్చింది. డ్యూటీ అయినా ఆ ప్రేమతో వడ్డిచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, డ్యూటీ ముఖ్యమా, ప్రేమ ముఖ్యమా? భగవద్గీతలో భగవంతుడు డ్యూటీ చేయమని చెప్పాడా? మన్మనాభవ మద్భక్త అన్నాడు. ఆ ప్రేమ అనేది ఉందే, ఆ డ్యూటీ కంటే చాలా గొప్ప అయినదండి. ఏమైందో కానీ భారతదేశంలో భగవద్గీత అంటే మాకు తెలుసండి, ఏంటి మా డ్యూటీ చేస్తున్నాంగా. అరే, డ్యూటీ చెయ్యి అని చెప్పడానికి కృష్ణుడికి రావాల్సిన అవసరం ఉందండి? మీ కంపెనీలో మీ బాస్ కూడా చెబుతున్నాడుగా. కృష్ణుడు రానవసరంలా డ్యూటీ చేయి. ప్రతి పిల్లవాడికి తండ్రి చెబుతాడు, ఇది నీ డ్యూటీ అంటాడుగా. ఇప్పుడు ఈ మధ్య అంటే ఆ భార్యభర్తలు, భార్యకు అంటాడు ఇది న్యూ డ్యూటీ, భార్య అంటాడు ఇది న్యూ డ్యూటీ అని. డ్యూటీ ఇది ఈ మాట విని విసిగెత్తిపోయిందండి. భగవంతుడు ఎక్కడ చెప్పలే డ్యూటీ చేయి. ఆ డ్యూటీ, ఆ పేరు వింటేనే ఒక చిరాకు పడుతుంది నాకు. భగవద్గీతలో ఆ డ్యూటీ అనే శిక్ష ఏమీ లేదు. ప్రేమ గురించి చెప్పాడు. ప్రేమతో నాకు నువ్వు చేసిన కార్యాలన్నీ అర్పించు. యత్ కరోషి యజ్జుహోషి యదశ్నాషి యత్తపశ్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణం. ఆ హోటల్లో వెయిటర్ అర్పిస్తాడా? చేయడు. ఏదో వేస్తాడు, మీకు ఇస్తాడు కానీ అర్పించడు. ఈ అర్పణ అంటూ ఏం లేదు. అదే మీ ఇంటికి వస్తే మీ పిల్లవాడు, మీ ప్రేమించేవాళ్ళు అర్పిస్తాడు. ఈ ఆఫర్స్ గిఫ్ట్ లాగిస్తాడు. దానిలో ఆ ప్రేమ అనే భావన ఉంది. అందుకని ఈ భగవద్గీతలో భగవంతుడు డ్యూటీ చేయమని ఎక్కడ చెప్పలా. ఆ డ్యూటీ అనేది భగవద్గీత ఒక సారం కాదు. గీతా సారం చెబుతారు. ఏం చెబుతారు? ఏమి ఆశించకుండా నీ డ్యూటీ చేయి. ఎంత ఎటువంటి రసం లేదండి. అది వింటేనే చిరాకు పడుతుంది ఆ మాట. ఏం ఆలోచించకుండా, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, ఏం ఆశ లేకుండా డ్యూటీ చేయి. ఇది భగవద్గీత ఒక శిక్ష కాదు. దానికి తగ్గ ఒక శ్లోకం చెప్పండి, ఏది లేదు. కర్మణ్యేవాధికారస్తి అంటారు. అది నెక్స్ట్ లైన్లో భగవంతుడు ఏమన్నాడు? మా ఫలేషు కదాచన అన్నాడు. మా ఫలేషు కదా, కర్మణ్యేవాధికారస్తే అంటే నీ కర్తవ్యం, కర్మ చేయటంలో నీ కర్తవ్యం, ఫలం నాకు అర్పించన్నాడు. ఎందుకు అర్పించన్నాడు? మాతే సంగోత్సవ కర్మణి. నువ్వు ఈ కర్మఫలానికి కారకుడు కావు. ఈ కర్మఫలం నేనిస్తాను కాబట్టి ఆ ఫలాన్ని కనుక నీకు వస్తే ఆ ఫలం నాకు అందించు అని చెప్తున్నాడు. అది కర్మయోగం అన్నారు. అంటే మనం చేసిన కార్యాలనే భగవంతుని ప్రేమతో అర్పించడం, దాని కర్మయోగం అన్నారు. అదే కానీ ఏదో ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తున్నాను, నీ డ్యూటీ చేస్తున్నాను, నా భగవద్గీత పాలిస్తున్నా, అది కాదు, అది తప్పు. ఇది కర్మ గురించి మనకు చెప్పుకుందాం. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఉంది, కాలం. ఈ కాలం అంటే ఏమిటో దాని గురించి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెబుతాడు. వాట్ ఈజ్ టైం? ఈ టైం అనేది 11వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు అంటాడు, కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధ. 11వ అధ్యాయ విశ్వరూపం 2 రకాలు. ఒకటి విశ్వంతా ఒక చోట చూపించాడు, ఇంకొకటి కాలరూపం చూపించాడు. ఈ కాలరూపంలో భగవంతుడు ఏమన్నాడంటే కాలోస్మి అన్నాడు, నేను కాలాన్ని. ఈ ప్రపంచంలో అతి శక్తివంతమైన ఏదన్నా తత్వం ఉంటే అది కాలం. మనం ఏది ఎటువంటి దాన్నైనా చక్కగా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకున్నా ఆ కాల ప్రభావం వల్ల అన్నీ నాశనం అవుతాయని, మన శరీరంతో పాటు ఇవన్నీ నాశనం అవుతాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ టైం. ప్రతి క్షణం ఆ కాలం మనని మృత్యు వేపు తోసేస్తుంది. మనం ఒక్కొక్క సెకండ్ మనం చూసామనుకోండి, ఆ సెకండ్ అట్ట పోతుంది కదా, అది అక్కడ పోతుందంతే. మనం ఏమనుకోవాలంటే ఆ సెకండ్ ముళ్ళు ఉందే, అది మన వెనక ఆ వీపు మీద చేయి పెట్టి తోసేస్తుందంట. ఎటువైపు తోస్తుంది? ఆ మృత్యు వైపు తోస్తుందంట. అందుకని కాలం అంటే మృత్యు. ఈ మృత్యుకి మనం తయారు చేయాలి. మనం ఎట్లాగైతే ఒక బాలకుడు, ఒక స్టూడెంటు, ఒక విద్యార్థి స్కూల్కి వెళ్తూ సంవత్సరాంతా ప్రయత్నిస్తాడు. దేనికి ప్రయత్నిస్తాడు? పరీక్షలో పాస్ అవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అదే కదా.
ఈ సంవత్సరం అంతా స్కూల్కి వెళ్ళాడు, ప్రతిరోజు వెళ్ళాడు, నోట్స్ చేసుకున్నాడు, చదువుతున్నాడు, అని చేస్తూ ఎందుకు చేస్తున్నాడు? తయారవుతున్నాడు. దేనికి తయారవుతున్నాడు? పరీక్షల్లో పాస్ అవడానికి తయారవుతున్నాడు. అట్లాగే ఎట్లాగోతే ఒక విద్యార్థికి ఒక సంవత్సరం అంతా పరీక్షల్లో పాస్ అవటానికి తయారీకి ఒక సౌకర్యం ఈ స్కూలు అనేది ఒక సంవత్సరం, అట్లాగే మన జీవితం అనేది ఒక సౌకర్యం. ఏమిటి? మృత్యు అనే పరీక్షలో పాస్ అవటానికి ఈ జీవితం అనేది సౌకర్యం. ఆ విద్యార్థి స్కూల్కి వెళుతూ సంవత్సరం అంతా ఏదో ఆడుకుంటూ షికారులు అట్టు ఇట్టు వెళ్తూ చదువుకోలేదనుకోండి, ఏమవుతాడు? ఆ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతాడు. అట్లాగే మనకి జీవితం అంతా మనకి ఆ సమయం ఎందుకు ఇచ్చారు భగవంతుడు? ఈ మృత్యు అనే పరీక్షలో పాస్ అవటానికి తయారవటానికి ఇచ్చారు. అందుకని ఈ పూరా జీవితానంతా ఒక అవకాశం మనకి. మృత్యు అనే పరీక్షలో పాస్ అవటానికి అవకాశం. ఆ జీవితం అంతా మనం వృధాగా టీవీ చూస్తూ అది చేస్తూ ఇది చేస్తూ భగవంతుని భక్తి చేయకుండా ఖర్చు పెట్టేశామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆ పిల్లవాడు ఎట్లాగోతే పరీక్షలు ఫెయిల్ అవుతాడు చదవకుండా, ఇది అటు ఇటు ఆడుకుంటూ. అట్లాగే మనం కూడా మృత్యు అనే పరీక్షలో ఫెయిల్ అవుతాం. ఎట్లాగోతే ఒక పిల్లవాడికి క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది కదా, దానిలో ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, దానికి ఆన్సర్ రాయాలి. మనకి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ అండి. ఒకే క్వశ్చన్ అంటే ఒక ఆన్సర్ ఉంది, అది ఆన్సరు రైట్ అవుతే పాస్, రాంగ్ అవుతే ఫెయిల్, ఆప్షన్ అంటూ లేదు. ఆ మృత్యు సమయంలో ఒకే క్వశ్చన్ వస్తుందంట. ఏమిటి? కృష్ణుని స్మరించావా స్మరించలేదా? స్మరించావా గోలోకం, స్మరించలేదా మళ్ళీ రా. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునర్జనని జఠరే శయనం. మళ్ళీ ఒక తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళు, ఏడుస్తూ బయటికి రా. ఆ తల్లి గొడవ చేస్తే కొడుతుంది, మళ్ళీ నర్సరీకి వెళ్ళు, ఏడుస్తూ స్కూల్కి వెళ్ళటం, ఏబీసీ నేర్చుకోవటం. మళ్ళీ మీలో ఎంతమంది మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, ఏబీసీ నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది? ఏదో పిచ్చివాడు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళటం, ఒక కాలేజీ నుంచి బయటికి వస్తే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ జన్మించి అది మళ్ళీ అట్లాంటి నానా రకాలైన తంటాలు పడటం ఎవరికి ఇష్టం లేదు. దానికోసం ఏం చేయాలి? ఈ జీవితం మనం సదుపయోగించుకోవాలి. ఎట్లా సదుపయోగించుకోవాలి? ఈ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క క్షణం మన భగవంతుడిచ్చాడే, దాన్ని చక్కగా భక్తి చేస్తూ భగవంతుడిని స్మరిస్తూ మనం సదుపయోగించాలి. ఎందుకంటే ఆ మృత్యు సమయంలో భగవంతుని యొక్క స్మరణ చెయ్యాలి. భగవద్గీతలో భగవంతుడు అన్నాడు, అంతకాలేచ మామేవ స్వరం ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి మద్భావం నాస్త్యత్ర సంశయ అన్నాడు. నా దగ్గరికి వచ్చేస్తాడంట. ఎవరు? సంశయం లేకుండా వచ్చేస్తాడంట. ఖచ్చితంగా వస్తాడు. ఎవరైతే అంతకాలేచ మామేశ్వరం, మరణించే సమయంలో భగవంతుని స్మరించిస్తాడో, కృష్ణుని స్మరిస్తాడో, అతను కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు. అట్లా అవుతే ఒకసారి ఏమైందంటే, ఒకతను ఒక సాధు పురుషుడు ఒక వ్యాపారస్తుడి ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనకి కొంచెం భాగవతం నుంచి కొన్ని ప్రసంగాలు చెబుతూ అజామిలుడు గురించి చెప్పాడు. అజామిలుడి ప్రసంగంలో ఏంటంటే, ఒక అజామిలుడు బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు, చక్కటి బ్రాహ్మణుడు. ఏదో కారణం వల్ల ఒకరోజు అడవికి వెళ్ళి ఆ యజ్ఞానికి సామగ్రి అన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటే, ఆ కట్టెలు కొట్టుకొని వస్తూ ఉంటుంటే, ఆ ఊరి బయట ఒక వేశ్య, ఒక యువకుడు ఒక అశ్లీల కార్యం చేస్తున్నట్టు చూశాడు. ఆ చూసి మనసులో వికారం జరిగింది. దాని గురించి స్మరిస్తూ కాముక భావన వలన అతని ధర్మపత్నిని త్యాగం చేశాడు. మంచి ఇంటిని త్యాగం చేసి అతను ఆ వేశ్యతో రమణించడానికి వెళ్ళాడు. ఆ వేశ్యతో వివాహం కూడా చేసుకున్నాడు. చేసిన తర్వాత ఆమె కోరికలను నెరవేర్చడానికి చేయలేని పనులు చేశాడు. ఎన్నెన్నో పాపాలు చేశాడు. ఇప్పుడు ముసలితనం వచ్చింది. ఆ టైంలో ఒక చిన్న అతనికి ఒక బిడ్డ, అతని పేరు నారాయణ అని పెట్టాడు. సమయం వచ్చింది, శరీరం త్యాగం చేసే సమయం వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఏం చేశాడంటే, అత్యంత ప్రియుడు, చిన్నవాళ్ళంటే చిన్నపిల్లవాడంటే ప్రేమ ఉంటుంది కదా తండ్రికి, నారాయణ నారాయణ అని పిలవటం మొదలెట్టాడు. అదే టైంలో
విష్ణుదూతుడు అక్కడ విచరిస్తుంటే ఎవరినైనా మా భగవంతుడి పేరు పిలుస్తాను దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు. చూస్తే ఏం చేశారు, ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఈ యమదూతులు ఈ అజామినుడి యొక్క ఆత్మని తీసుకొని బయటికి తీసుకెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడంట. అజామినుడు ఏం చేస్తున్నాడు, నారాయణ నారాయణ అంటున్నాడు. ఈ విష్ణుతో అన్నారంట, ఏమిటి మన భగవంతుడిని పేరు తీసుకుంటున్నాడు, మా ప్రభు గారి పేరు తీసుకుంటున్న పేరు ఉచ్చారణ చేస్తున్నాడు, నామాలని జపించుతున్నాడు. ఈ యమదూతులు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారే, ఉన్నట్టుండి ఆ కత్తులు తీసి యమదూతులు ఉన్నాయంట, మీకు తెలీదా ఈ రూలు, ఎవరైతే భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తారో వాళ్ళ మీద మీకు ఎటువంటి హక్కు లేదని తెలీదా? యమదూతులు అన్నాడంట, ఆయన నారాయణ నారాయణ అంటున్నాడు కానీ భగవంతుడిని పిలవట్లేదు, అతని పిల్లవాడిని పిలుస్తున్నాడు. ఎన్నో పాపాలు చేశాడు, మా లిస్టులో అన్నీ ఉన్నాయి, తీసుకెళ్ళాలి సమయం వచ్చిందంటే. విష్ణుదూతులు అన్నారంట, దాని గురించి మాకు తెలియదు, ఎవరిని పిలుస్తున్నాడో ఏని గురించి మాకు తెలియదు, నారాయణ అన్నాడు కదా అతని మీద మీకు హక్కు లేదు అని ఉన్నటువంటి ఆ కత్తులతో యమపాశాలని కట్ చేశాడు, తెంచేశారు. ఈ విష్ణుదూతులు యమదూతులు యమరాజు దగ్గరికి వెళ్ళారంటే, ఇదేమిటి నాయన మీరే ఈ రూళ్ళన్నీ పెట్టారు, ఎవరైతే ఈ పాపాలు చేసి తీసుకురమన్నారు, ఈ ఏమిటి నారాయణ నారాయణ కొడుకుని పిలుచుకుంటే ఈ యమదూతులు ఈ విష్ణుతులు మనతో ఇట్లా వ్యవహారం చేశారంటే, యమరాజు అన్నాడంట, పొరపాటును కూడా అవహేళనతో ఏదో కారణం వల్ల పొరపాటును కూడా ఎవరైనా నారాయణ అంటే అతని దగ్గరికి వెళ్ళొద్దన్నాడంట యమరాజు. ఇక్కడ విష్ణుదూతులు ఏం చేశారు, ఈ అజామినుడిని ఉద్ధరించాడు. ఈ స్టోరీ, ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని ఈ సాధు చెప్పాడు ఎవరికి, వ్యాపారం చేశాడు. వ్యాపారస్తుడు చెబితే ఆయన అంట చాలా మంచి ఘటన చెప్పారు, స్టోరీ చెప్పారు, నేను తప్పకుండా భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తాను అన్నాడు. ఈ సాధు అంటే, ఈ జపమాల తీసుకోండి, రోజు మీరు జపం చేయండి దీని మీద అంటే, ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు నాయన, మీరు మంచి స్టోరీ చెప్పారు, ఆ మరణించే టైంలో చేస్తాను అన్నాడు. తప్పకుండా చేస్తాను అన్నాడు. సాధువు అంటే చాలా కష్టం మీరు చేయటం, ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి, దానికి అభ్యాసం చేయాలి, అప్పుడే అవుతుంది అంటే, అతను అంట మీరు బాధపడకండి, ఎట్లాగోతే అజామి ఒక కొడుకున్నాడు నారాయణుడు అని, నాకు 4 కొడుకులు ఉన్నారు, 4 కుమారులు ఉన్నారు, 4ని పిలిచాడు. బంటి బుంటి అని పేర్లు పెట్టుకుంటారుగా, పిలిచాడు. ఇప్పటి నుంచి ఏ బంటి, నీ పేరు బంటి కాదు, ఇప్పటి నుంచి ఏమిటి నీ పేరు, సంకర్షణ, అనిరుద్ధ, ప్రద్యుమ్న, వాసుదేవ అన్నాడు. ఆ సాధుగారు చెప్పారు, ఈ దక్షిణ తీసుకోండి, మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళిపోండి, ఏం బాధపడక్కర్లేదు, నాకు నా కుమారులంటే అత్యంత ప్రియులు, ఖచ్చితంగా ఈ 4 ఎవరినైనా స్మరణిస్తాడు. అజామిలకోతే ఒక కుమారుడు నారాయణుడి, నాకోతే 4 ఉన్నారు, 4 ఒక్కడినైనా ఖచ్చితంగా స్మరణిస్తా అన్నాడు. అది ఏం చేస్తాడు ఏంటో అని వెళ్ళిపోయాడు. అదే ఎన్నెన్నో కార్యాల్లో రతుడయ్యాడు, ఏదేదో చేస్తున్నాడు, మర్చిపోయాడు భగవంతుడెవడు, ఏమిటి నా జీవిత లక్ష్యం ఏంటో మర్చిపోయాడు. అందరికీ రావాల్సిన సమయం వచ్చింది, ఏమిటది, మృత్యు సమయం వచ్చింది. ఆ మంచం మీద పడుకున్నాడు. పడుకొని ఉన్నట్టుండి ఒక నొప్పి, ఛాతీలో నొప్పి అనుకున్నాడు, ఇప్పుడు నేను పోయే అవస్థ వచ్చింది. అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది, అరే నేను ఆ సాధువుకి ప్రతిజ్ఞ చేశాను కదా, ఈ 4 ఎవరినో పిలవాలని, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ అని పిలివాడు. చూడండి, అందరూ 4 పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. నానా ఏమైంది 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 అని వచ్చాడు. ఈ 4 చూసి, అరే మీ 4 వచ్చేసారా, ఆ దుకాణం ఎవరు చూసుకుంటారు నాయనా అన్నాడు, ఆ షాప్ కొట్లు ఎవరు లేరా అని చెప్పి కళ్ళు మూసుకున్నాడు. అంటే అంతకాలేచ మామేశ్వరం అంత తేలిక కాదు, అభ్యాసం చేస్తేనే మనం చేయగలం. అందుకని ఈ నామ సంకీర్తన ఉందే, అది చేస్తే మనం ఈ కాలాతీతులవుతాం, చేస్తున్న సమయంలోనే అవుతాం. మృత్యు వచ్చినా ఆ మృత్యు అనేది మనకి ఇంకొక భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళడానికి ఒక కారణం అవుతుంది, కానీ ఆ మృత్యువుకి ఎటువంటి భయపడక్కర్లా. అందుకని అందరూ ఈ నామ సంకీర్తనం చేయాలి. మీలో అందరూ భక్తులే, ప్రాయ భక్తులే, 95% భక్తులే అనుకుంటాను. ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ నామ సంకీర్తనం జపం ఎట్లా చేయాలో తెలియకపోతే, మీకు రేపు సాయంత్రం జపం ఎట్లా చేయాలో దాని గురించి చూద్దాం.
దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే, రేపు భగవద్గీత మన జీవితంలో ఎట్లా పాలించాలి, ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ భగవద్గీత. ఇంత మటుకు ఎన్నో రోజు 5 రోజుల నుంచి మనం ఏదేదో చెప్పుకున్నాం కదా, ఏదేదో విషయాల గురించి, ఫిలాసఫీ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఏమి చెయ్యాలో ఏమి చేయకూడదో ఎట్లా చెయ్యాలి వాటి గురించి రేపు మనం చెప్పుకుందాం. ఒక క్వశ్చన్ ఏమిటి, ఈవెన్ దో ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ సో మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ ద టాపిక్, Krishna is the enjoyer and we are enjoyed. Knowing it, still not able to practice that. I am not enjoyer, but having desire to enjoy. I want to enjoy this and that. Give me some tips to practice that. What to do? అంటే మనం ఎన్నోసార్లు విన్నాం, కృష్ణుడు భోక్త, ఆయన సుఖాని కోసమే మనం అన్ని కార్యాలు చేయాలి. ఇన్నిసార్లు విన్నా కూడా మా మనసు ఏం చెబుతుందంటే, అది భోగించు, దాన్ని ఎంజాయ్ చేయి, ఇది ఎంజాయ్ చేయి, ఇది ఎంజాయ్ చేయి. మన సుఖాని కోసమే మన మనసు ఇప్పుడు చూస్తుంటుంది, సుఖపడు అని చెబుతుంది. దానికోసం ఒక టిప్ ఇవ్వమన్నాడు. అంటే ఒక సలహా ఇవ్వమని చెప్పారు. ఈ సలహా ఏమిటో కాదు, కృష్ణుడి సుఖం కోసం చేయటానికి మనం భక్తులు చెప్పిన మాట వినాలి, ఆచార్యులు చెప్పిన మాట వినాలి. ఆచార్యుల యొక్క శరణాగతి, ఆచార్యుల యొక్క శరణులు, వాళ్ళు చెప్పిన మాట కనుక మనం వింటే స్వాభావికంగా ఏమవుతుందంటే ఆ కృష్ణుడి కోసం చేయాలి అనే ఆ భావన ఉత్పన్నమవుతుంది. అది ఇవాళ చెబితే రేపు వచ్చేది కాదు. దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆచార్యోపాసన అన్నారు. ఆచార్యోపాసన అంటే మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి దీక్షను పుచ్చుకొని ఆయన సేవ చేసుకుంటే మనకి ఈ భావన కలుగుతుంది. అందుకని చెప్పారు భాగవతంలో, ఏమన్నారు, ఆదో శ్రద్ధా తథా సాధు సంగా తథా భజన క్రియా అనర్థ నివృత్తి స్యా తతో నిష్ఠా రుచి ఆసక్తి. ఆ సమయంలో కృష్ణుని సుఖం కోసం చెయ్యాలి అనే భావన కలుగుతుంది. అప్పటి వరకు భక్తులు ఏది చెబితే అది చేయటమే, ఏది చెబితే అది చేయటం. మీ గురువుగారు ఏం చెప్పారో అది చెయ్యండి బస్. ఈ భావన ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఈ భావన ఆత్మ యొక్క స్వభావం అయినా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో జన్మల నుంచి ఆ కృష్ణుని మర్చిపోయాం కదా, ఉన్నట్టుండి రాదు. దానికోసం ఏం చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎట్లాగా ఉంటే ఒక ఉదాహరణ, ఇప్పుడంటే ఏదో ట్యాంకీలు ఇవన్నీ పైపులో నుంచి నీళ్ళు రావటం అన్నీ వస్తాయి. కానీ ఇదివరకు ఆ టైంలో నా 10th క్లాస్ దాకా ఈ ట్యాప్ అంటే ఏమిటో తెలియదు. పంపులో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేవి, నీళ్ళంటే పంపులో నుంచి వచ్చేవి. కొన్ని ఎండాకాలంలో ఒకసారి నీళ్ళు ఎండిపోతాయి, పంపులో ఏముంటుంది, గాలిగా ఉంటుంది, ఎంత కొట్టినా నీళ్ళు రావు, అంతే కదా. దానికోసం నీళ్లు ఉన్నాయి లోపల, అయినా పైకి రావు. దానికోసం ఏం చేయాలి, పంపు నుంచి నీళ్లు వస్తాయి కానీ ఆ నీళ్లు రావటానికి ఏం చేయాలి, బయట నుంచి కొన్ని నీళ్లు వేయాలి. బయట నుంచి కొన్ని నీళ్లు వేసి అది కొడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒకరోజు ఆ కింద నుంచి ఆ నీళ్లు వచ్చేస్తాయి. అట్లాగే మన హృదయంలో కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ ఉన్నది. ఏమైందంటే ఎంతకాలం నుంచో అది ఎండిపోయినట్టుంది, ఉన్నది అయినా ఎండిపోయింది. అందుకని కొంచెం బయట నుంచి కొంచెం వేయాలి. దానికి ఏమిటంటే ఆ భక్తులతో కూర్చొని సతాం ప్రసంగాత్మవీరిసంతో ఇట్లా ఈ ప్రసంగాల్లో కూర్చొని మనం శ్రవణం చేస్తే, ఆ బయట నుంచి కొంచెం ప్రేమ వేస్తూ అది కొడుతూ ఉంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ, ప్రేమ లేకపోయినా చేస్తూ ఉంటే, అది ప్రేమ లేకుండానూ చేయండి, చెప్పిన మాట చేయండి. మనకి సుఖం వచ్చినా, సుఖం కలిగినా కలగకపోయినా, మనకి ఇది మంచి అనిపించినా అనిపించకపోయినా చేస్తూ ఉంటామే. నీళ్లు వచ్చినా రాకపోయినా కొడుతూ ఉంటామే. ఒకరోజు ఏమవుతుంది, ఆ నీళ్లు కింద నుంచి వస్తాయి. అట్లాగే చెప్పిన మాట విని చేస్తూ ఉంటే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏం చెప్పారు ప్రభుపాల్ వారు, 16 రౌండ్స్ చేయమని చెప్పారు. మీరెందుకు చేస్తున్నారు, ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు కదా అని చేస్తున్నారు. ఏదో లోపల నుంచి ఒక స్పృహ వచ్చింది, నేను 16 మాలలు చేస్తున్నాను, చెప్పింది చేయండి అంతే. చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఆ లోపల ఉండే నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయి, అట్లాగే
మన హృదయంలో ఉండే ఆత్మ యొక్క స్వాభావికమైన లక్షణం, కృష్ణుని ప్రేమించే లక్షణం బయటకు వస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఏమైనా క్వశ్చన్స్? 7 o'clock, 7 to 8:45. I want to call them early, you can call them.